ಆ ಚಿರತೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟ ನಂತರ ಅದರ ಹಿಂದೆ ನಾವು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ನಿರಂತರ ಹೋರಾಟ ಮತ್ತೆ ಆ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ರೂಪುರೇಷೆಗಳನ್ನು ನೀಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವತ್ತು ನಾವು ಚಿರತೆಯ ಬಂಧನಕ್ಕಾಗಿ ಜನಜಾಗೃತಿ ಸಭೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವರು ಈ ಒಂದು ಚಿರತೆಯ ಬಂಧನಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದಲೂ ಮುಂಚೂಣಿಯಿಂದ ಇದ್ದು ಈ ಒಂದು ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ನೀಡಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಬೆಳ್ಳೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿನ ಆದರಣೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಶ್ರೀಧರಯ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ನಾಗರಿಕರ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಪರಿಸರವಾದಿ ಖ್ಯಾತ ಪತ್ರಕರ್ತರು ಆದಂತಹ ಶ್ರೀಪಟ್ರೆಯವರು ನಿರ್ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಪ್ರೀತಿಯ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವಂತಹ ಗೀತಾ ಕೆ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಬೆಳ್ಳೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಈ ಚಿರತೆಯ ಬಂಧನಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿರುವಂತಹ ಕಾಸರಗೋಡಿನ ಜನನಾಯಕ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಇವರು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರೋರು ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲಾ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಆಫೀಸರ್ ಅಶ್ರಫ್ ಇವರು ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಚಿರತೆಯ ಬಂಧನದ ಭರವಸೆಯನ್ನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಈ ಊರಿನ ಜನರಿಗೆ ಕೇಳುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕುದಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀಡುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. സ്വാഗതം. ഒരു മിനിറ്റ്, അങ്ങനത്തെ DFO സ്റ്റേജിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ സഭ നടത്തുന്നത് ശരിയാണോ? അല്ല, സ്വാഗതം. അതാവില്ല. ಅದು ಮತ್ತೆ ಮಾತಾಡುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾರಂಭದ ಸ್ವಾಗತ ಹೇಳುವಾಗಲೇ ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುವಂತ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಚರ್ಚೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಇರುವಾಗ ಮಾತಾಡಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಚಿರತೆಯ ಬಂಧನ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದಲ್ಲ, ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಸರ್, ನೀವು ಮತ್ತೆ ಮಾತಾಡುವ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ನಾನು ಹೇಳಿದಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರು ಬಂದಿರೋದು ಅಂತ. ನೀವು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಮಾತಾಡಿದರೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯಶಸ್ವಿಗೋಸ್ಕರ ಈ ಚಿರತೆಯ ಬಂಧನದ ಈ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮೂರಿನ ಖ್ಯಾತ ವೈದ್ಯರಾದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೋಹನ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವಂತಹ ಕಾಸರಗೋಡು ರೇಂಜ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಆಫೀಸರ್ ಶ್ರೀ ವಿನೋದ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೂ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವಂತಹ ಜಯಾನಂದ ಕೂಡ ರಾಜಕೀಯ ನೇತಾರರು, VSS ಕುಳದ ಕಾರ್ಯ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಅವರಿಗೂ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬ ಹೃದಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಂಚಾಯತಿನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಶಿಕ್ಷಣ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಜಯಕುಮಾರ್ ಅವರು ಉಪಸ್ಥಿತಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬ ಹೃದಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ 8ನೇ ವಾರ್ಡಿನ ಸದಸ್ಯರಾದಂತಹ ಶ್ರೀಪತಿ ಗಣಮಂತಾಯ ಅವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಲ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ.
ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಕರ್ತ ವಿಭಾಗದ ಶ್ರೀ ಅಖಿಲೇಶ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಪ್ಪ ಸೆಕ್ಷನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಆಫೀಸರ್ ವಿನೋದ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಹೃದಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಬು ಕೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಕಾಸರಗೋಡು ಇವರಿಗೂ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜಯಕುಮಾರ್ ಕೆ ಎಸ್ಎಫ್ ಅವರಿಗೂ ತುಂಬ ಹೃದಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜು ಕೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಆಫೀಸರ್ ಅವರಿಗೂ ತುಂಬ ಹೃದಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪತ್ರಕರ್ತ ಮಿತ್ರರಾದಂತಹ ಜಯಮಣಿ ಅಂಬಾರೆ, ಅರ್ಷರೈ, ರಾಜೇಶ್, ಅಜಿತ್ ತಮಗೂ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀ ಕುಂಬಳಾಜಿ ಪಂಚಾಯತಿನ ಸದಸ್ಯರು ಆದಂತಹ ಕೃಷ್ಣ ಶರ್ಮಾ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯಶಸ್ವಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ. ನಾವು ಚಿರತೆಯನ್ನ ಬಂಧನ ಮಾಡುವವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ಮುಂದುವರಿಬೇಕು. ಆ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯಶಸ್ವಿಯನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಬೆಳ್ಳೂರು, ಹೆಣ್ಮುಗಜೆ, ಕಾಣಾಜೆ, ಸುಳ್ಯಪದ ಪರಿಸರದ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಸೇರಿದ್ದೀರಾ. ತಮಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಹತ್ರ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ഞായറാഴ്ചയിലൊന്ന് കുളത്തൂർന്ന് പിടികൂടിയ പുലിയെ വെള്ളൂർ അതുപോലെ തന്നെ നെന്മകച്ച് കർണാടക അതിർത്തി വനമായ ബണ്ടാജ ഫോറസ്റ്റിൽ ഇറക്കി വിട്ടുകൊണ്ട് പുലിയില്ലാത്ത ഒരു സമാധാനത്തിൽ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു നാട്ടിലേക്ക് പുലിയെ ഇറക്കി നമ്മളുടെ സമാധാനം കളയാൻ ശ്രമിച്ചതിന്റെ പ്രതിഷേധപരമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ യോഗം ചേർന്നിട്ടില്ല. അപ്പൊ അതിനെ തുടർന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം എന്നത് കൂടി ഭാവി പരിപാടികൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് കൂടിയാണ്. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ യോഗത്തിന് ഔപചാരികമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്ന ശ്രീ പണ്ഡ്രെ അവരുകളെ, അതുപോലെ തന്നെ അഡ്വക്കേറ്റ് ശ്രീകാന്ത് അവരുകളെ, ഡോക്ടർ മോഹൻ കുമാർ അവരുകളെ, DFO ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള മറ്റെല്ലാ വിശിഷ്ട വ്യക്തിത്വങ്ങളെ, സദസ്സിലും മറ്റുമെല്ലാ വിശിഷ്ട വ്യക്തിത്വങ്ങളെ, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. നമുക്കറിയാം, കഴിഞ്ഞ തിങ്കളാഴ്ച പുലർച്ചെ ഒരു പുലിയെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് 4 വാഹനങ്ങളാണ് ഫോറസ്റ്റിന്റെ ഈ വഴിയില് കൂടി, ഏതാണ്ട് മധ്യരാത്രി പുലർച്ചെ തന്നെ പറയാം, നമുക്ക് 3:30 മണിയോട് കൂടി ഈ റോഡിലെ കൂടിയാണ് കടന്നു പോയത്. നമുക്കത് ഇതിനേക്കാൾ മുമ്പ് ചിലപ്പം നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ ഇല്ല അക്രമകാരികളായ മൃഗങ്ങളെ ചിലപ്പം ഈ ഫോറസ്റ്റിൽ വിട്ടിട്ടുണ്ടാവാം. നമ്മൾ ആരും അറിഞ്ഞു കാണുന്നില്ല. എല്ലാവരും ഉറങ്ങി കിടക്കുന്ന സമയത്താണ് ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നത്. നമുക്ക് ദൈവസായം എന്ന നിലയിൽ തന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം, ഒരു വണ്ടി ഇതിനൊക്കെ ഇറക്കി തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ ഏതാണ്ട് രാവിലെ 6 മണി സമയത്ത് വെള്ളൂർ മഹാവിഷ്ണു അമ്പലത്തിന്റെ ഫ്രണ്ടിലൂടെ പോകുമ്പോൾ ഡീസൽ തീർന്നു ഒരു വണ്ടിയിൽ. അങ്ങനെ ആ വണ്ടി ഡീസൽ അടിക്കാൻ വേണ്ടി മുള്ളേരിൽ തന്നെ ഡീസൽ കൊണ്ടുവരുന്നതുണ്ട്. അങ്ങനെ ആളെ നിർത്തിയിട്ടു. കൂടെ ഫോറസ്റ്റിന് കുറച്ച് വണ്ടികളും അതിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. രാവിലെ എണിച്ച് നടക്കാൻ പോകുന്ന നമ്മളെ വെള്ളൂർ പാലത്തിനടുത്തില്ല സസ്യേട്ടൻ നടന്നിട്ട് പോകുമ്പോഴേക്ക് ആ വണ്ടിക്കാരനോട് ചോദിച്ചു എവിടെ പോയതാണ്, എന്ത് സംഭവം എന്ന്. അയാൾക്കറിയാം, തലേ ദിവസം കുളത്തൂർന്ന് ഒരു പുലിയെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്, അതിന്ന് വണ്ടിയിൽ കയറ്റിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് അയാൾക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാം. അപ്പൊ പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഇങ്ങനെ വേസ്റ്റ് എടുക്കാൻ വന്നതാണ്, കോഴി വേസ്റ്റ് എടുക്കുന്ന ആളാണെന്നിട്ടാണ് ആ വണ്ടിന്റെ അവൻ പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെ വന്നതാണ്. ആ ഫോറസ്റ്റ് വന്നിട്ട് അവർ ഇതിലെ പോയതാണ്, ഞങ്ങൾക്കും അതിനും ഒരു ബന്ധവുമില്ല. അയാളെ വീട് തൊട്ടടുത്തിലായിരുന്നു. അയാൾ വീട്ടിൽ ഇരുന്നോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഫോറസ്റ്റിന്റെ വണ്ടിയിൽ തന്നെ വന്ന് ഡീസൽ അതിനെ അടിക്കുന്നത് കാണുമ്പോഴേക്കാണ് അയാൾ വീണ്ടും അതിനെ മനസ്സിലാക്കുകയും അതെന്ത് കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്കൊക്കെ പറയുകയും ചെയ്ത്. അതിനുശേഷം നമ്മള് ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസർക്ക് നമ്മൾ വിളിച്ചു, DFOനെ വിളിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വെള്ളൂരിലേക്ക് വിട്ടിട്ടില്ല, അപ്പൊ എവിടെ നിന്നിട്ട് നിങ്ങളോട് പറയേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല എന്നൊരു മറുപടി എനിക്ക് വന്നു. എന്നാൽ പറഞ്ഞു, അല്ല, നമ്മുടെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് തെളിവുകൾ നമുക്ക് നമ്മളിൽ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് വിളിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഫോൺ എടുത്തില്ല. പിന്നീട് നമ്മൾക്ക് തെളിവുകൾ കുറച്ചുകൂടി വേണമായിരുന്നു. ഇവിടെ വന്നിരുന്നതിന് ഒരു വ്യക്തമായ തെളിവുകൾ ഉണ്ടാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആരൊക്കെ മുന്നിലെങ്കിലും നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാനും ബാക്കി ഭാവി ചർച്ച ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ റോഡ് സൈഡിലെ എല്ലാ ക്യാമറകളും പരിശോധിച്ചുകൊണ്ട് ഏതാണ്ട് ഉച്ചയോടുകൂടി നാട്ടുകാരില് കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്കിന്റെ ക്യാമറയിൽ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ സീൻ കിട്ടുകയും അതിനുശേഷം അത് കൊളത്തലപ്പാറ സൈഡ് പോയിട്ടോ അല്ല കിണ്ണിക്കര സൈഡ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നില്ലോ എന്ന് കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി നമ്മൾ വരുന്ന നേരത്ത് നമ്മുടെ ഈ PHC എടുത്തതും മറ്റേ ഈ കടയിലത്തതും
തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള കടയിലത്തെ ഒക്കെ CCTV ദൃശ്യങ്ങൾ നമുക്ക് പരിശോധിക്കേണ്ടി വന്നു. അപ്പം എല്ലാം ഈ 4 വണ്ടികളും ഇതിൽ കൂടി പോകുന്നത് കണ്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഉറപ്പിച്ചു ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന്. അന്നേരം വിളിക്കുമ്പോഴും ആരും ഫോൺ എടുക്കാത്തതുകൊണ്ട് നേരെ ഞാനും ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ചെയർമാനായ ചന്ദ്രാശ്രയും ഗണേശനും നേരെ റേഞ്ചർ ഓഫീസിൽ പോയി. അവിടെ പോകുമ്പോൾ അവിടെ അയാളില്ല, അയാൾ ഫീൽഡ് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ കുറച്ചു നേരം ഇരുന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ എന്നെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഞാൻ എത്തുമ്പോൾ കുറച്ച് വൈകുന്നു. അങ്ങനെ DFOനെ വിളിച്ചു, അയാൾ ഓഫീസിൽ പോയി. പോയിട്ട് DFO വരാന്ന് പറഞ്ഞു, പക്ഷെ വന്നില്ല. അപ്പൊ റേഞ്ചർ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഞാൻ വരാം, കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് സംസാരിക്കാം, ഞാൻ അടൂർ സൈഡ് ഉണ്ട്, വരേണ്ട ഒരു സമയം എനിക്ക് എടുക്കുമെന്ന്. അങ്ങനെ ഞങ്ങള് 3 പേരും അവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്തു. ഞങ്ങൾ പോയത് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ നാട്ടിലത്തെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ, പ്രസന്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള VSSന്റെ പ്രസിഡന്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആൾക്കാർ ചേർന്നുകൊണ്ട് ഏതാണ്ട് ഒരു 100 മേലെ ആൾക്കാർ രാത്രി തന്നെ DFOന്റെ ഓഫീസിൽ വരികയും നമുക്ക് അവിടെ ഒരു പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാലും DFO വരാൻ വേണ്ടി തയ്യാറാവാത്തത് നല്ലൊരു വിഷമമാണില്ല. നമ്മളെ വിളിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം ഫോൺ എടുക്കാത്തതിലും ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങൾ നമുക്ക് അതിലുണ്ട്. അതിനുശേഷം നമ്മളുടെ ധർണ നടത്തുന്ന അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ സ്ഥലത്തിലേക്ക് MLA എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അദ്ദേഹം കൂടി പറഞ്ഞതാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കാം, ഞാനും വരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ പരിപാടിനെ ശരിക്കും ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യേണ്ടത് അദ്ദേഹമായിരുന്നു. ഇന്ന് വരാമെന്ന് ഏറ്റതാണ്. ഇപ്പൊ ഫോൺ എടുക്കുന്നില്ല, അപ്പൊ വരുന്നില്ല എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ പരിപാടി തുടങ്ങിയത്. അതേപോലെ തന്നെ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വരാന്നിട്ട് സമ്മതിച്ചതാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കാസർഗോഡിലാണ്, ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ട്, എത്ര പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ കൂടെ എത്തിക്കോളാന്നിരുന്ന ഒരു ഉറപ്പ് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ തുടങ്ങിക്കോളും എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ പരിപാടികൾ എങ്ങനെയാണ് തുടങ്ങിയത്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തായാലും ഇപ്പം ഈ പുലിയയുടെ സമ്മാനിച്ചു എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഇനി 2 വാക്കുകളില്ല. കൊണ്ട് ഇറക്കിയതായി സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട്, DFOന്റെ ഓഫീസിൽ തന്നെ സമ്മതിച്ചു. അതിനുശേഷം നമുക്കൊരു ഇത് പറഞ്ഞു, പുലിയെ പിടികൂടുന്നത് വരെ RRT അംഗങ്ങൾ ഇവിടെ തന്നെ പെട്രോളിംഗ് നടത്തിക്കൊണ്ടാവും, ക്യാമറകൾ സ്ഥാപിക്കും, പുലിയെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് പിടിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഉറപ്പിൻ മേലെയാണ് നമ്മൾ അന്നത്തെ ധർണ അവസാനിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നാട്ടിൽ വന്നത്. പിറ്റേ ദിവസം അന്ന് രാത്രി തന്നെ RRT ടീം എത്തിയിട്ടുണ്ടായി. പിറ്റേ ദിവസം കുറച്ച് കുറവുണ്ടായി. അതിനുശേഷം വിളിച്ചു, കളക്ടറെ പോയി കണ്ടു, നമുക്കില്ല ഉറപ്പ് തന്നത് പാലിക്കപ്പെടുന്നില്ല എന്നൊരു ആശങ്ക അറിയിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം കൂടി ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ട് എന്തായാലും RRT ടീം അംഗങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നതിന് ഒരു ഉറപ്പ് തന്നതിന് ശേഷം ഇപ്പൊ ഇന്നലെയും ഇന്നൊക്കെ ആയിട്ട് ഇന്നും ഫോറസ്റ്റിന്റെ എല്ലാ ജീവനക്കാരും ഇവിടെ തന്നെ കാണുന്നുണ്ട്. നല്ല സന്തോഷമാണത്. എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സമ്മാനിച്ച ആ സമ്മാനത്തിന് തിരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ തന്നെ കൊണ്ടുപോകണം എന്നിട്ടാണ് എനിക്ക് പറയാനില്ല. എന്തായാലും നമുക്ക് അത്ര നല്ലൊരു ഗിഫ്റ്റ് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഒരു പുതിയ പോലെയുള്ള ഒരു ഗിഫ്റ്റ് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്കാരല്ല. അതിനെ നിങ്ങൾ നമുക്ക് സമ്മാനിച്ചത് അതേ രീതിയിൽ അതിനെ തിരിച്ച് നിങ്ങൾ എവിടുന്ന് പിടിച്ചിട്ട് അവിടെ തന്നെ കൊണ്ടുവിടണം നമ്മൾ പറയില്ല. നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തിന്റെ ഈ പരിസരത്ത് നിന്ന് അതിനെ മാറ്റണം. നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഒരുപാട് കാട് മൃഗങ്ങളുടെ ഉപദ്രവം മൂലം നമുക്ക് കർഷകർക്ക് വളരെയധികം പ്രയാസങ്ങൾ നേരിടുന്നുണ്ട്. കാട്ടുപന്നിയായാലും കാട്ടുപോത്തായാലും മയിലായാലും കുരങ്ങിന്റെ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് കർഷകർ വളരെയധികം സങ്കടത്തിലുണ്ടാകുന്ന ഈ അവസരത്തിൽ കർഷകരായാലും ഇനി സ്കൂളിൽ പോകുന്ന കുട്ടികളായിക്കോട്ടെ മുതിർന്നവരായിക്കോട്ടെ എല്ലാവരും പേടിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഒരു പുലിയെ കൂടി നമുക്ക് സമ്മാനിച്ചത് വളരെയധികം വേദനാജനകമാണ്. അപ്പം അത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തികൾ ഇനിയെങ്കിലും നമുക്കത് കുറച്ചും കൂടി അവസാനിപ്പിക്കണം. നമുക്കറിയാം പശ്ചിമഘട്ടം പോലെയുള്ള വലിയ വലിയ വനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ നമ്മുടെ വനത്തിന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ വനം ഏതാണ്ട് 13 കിലോമീറ്റർ നീണ്ടു നിൽക്കുന്നതാണ്. വാണിനഗറിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി സുല്ലപ്പതൗല അവസാനിക്കുന്ന ഒരു വനമാണ്. അതിന്റെ അപ്പുറം പോകുന്നില്ല, കണ്ണടിക്കുന്ന അപ്പുറം. അതിന് വേറെ ഒരു വനമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കാനും പറ്റാത്ത ഒരു വനം കൂടിയാണ്. അത്ര നീളം 13 കിലോമീറ്റർ നീളം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് വീഴ്ത്ത് ഏതാണ്ട് 1.5 കിലോമീറ്റർ 3/4 കിലോമീറ്റർ മാത്രമാണ്. കൂടിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ 3/4 കിലോമീറ്റർ ഉണ്ടാവും സൈഡ് പോയാൽ, അല്ലെങ്കിൽ 1/2 കിലോമീറ്ററിന്റെ ഉള്ളിൽ നിൽക്കുന്ന അങ്ങനത്തെ ഒരു വനമാണ്. ഈ വനത്തിന് മുറിച്ച് കടന്നുകൊണ്ട് പല കുട്ടികളായാലും മുതിർന്ന ആൾക്കാരായാലും ജോലിന്റെ ആവശ്യത്തിനായാലും സ്കൂളിന്റെ ആവശ്യത്തിനായാലും പോകുന്നത് പല സ്കൂളുകൾ. ഇന്ന് നേരത്തെ ഇപ്പോ ഒരു സ്കൂളിലെ മീറ്റിംഗ് നടത്തിയെന്നിട്ടാണ് അറിഞ്ഞത്. അപ്പൊ അവിടെ തന്നെ നമുക്കറിയാം ആ സ്കൂളിലുണ്ടായ വരുന്ന കുട്ടികളുടെ എണ്ണം കുറവുണ്ടായതുകൊണ്ടാണ് നേരത്തെ മഞ്ചേശ്വരം MLA നേതൃത്വത്തിൽ യോഗങ്ങൾ വിളിച്ചു ചേർത്തിട്ടാണ് അറിയാൻ സാധിച്ചത്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ പഞ്ചായത്തിന് ഒരുപാട് പേര് കർണാടക സ്കൂളുകളിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട്. അവിടെ സ്കൂളിന്റെ ടൈം തന്നെ വെട്ടി കുറക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഉള്ളത്. 3 മണിക്ക് തന്നെ സ്കൂളുകൾ വിടും. ഓരോ കുട്ടി പഠിക്കാൻ കിട്ടുന്ന ഒരു സമയങ്ങളാണ് നഷ്ടപ്പെടുന്നത്. എക്സാം ടൈമാണ് വരാൻ പോകുന്നത്. പോവാൻ തയ്യാറാവുന്നില്ല. നമുക്കറിയാം ഇന്നലെ ഗ്രാമസഭകളുണ്ടായിരുന്നു നമ്മളെ പഞ്ചായത്തുകളിൽ പല വാർഡുകളിൽ. എന്നാൽ ഭയങ്കരം കുറഞ്ഞ ഒരു ജനസംഖ്യയാണ് ഗ്രാമസഭകളിൽ പോലും വന്നത്. പേടിച്ചിട്ട് വരുന്നില്ല എന്ന ഒരു പ്രതിഷേധത്തിന്റെ രീതിയിലാണ് ഗ്രാമസഭകളിലും പോലും ജനസംഖ്യ ഇല്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥയാണ് വന്നത്. അപ്പൊ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റാത്തത്ര ഒരു ഭീതിയെ സമ്മാനിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിനെ ഇത്തരത്തിൽ ദുരിതത്തിൽ തള്ളാൻ അത്ര ഒരു ദ്രോഹമൊന്നും ഈ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ പാവപ്പെട്ട ജനങ്ങൾ ആരും ഏതൊരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനോട് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഈ ഇടയിലെ ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസർക്ക് അറിയാം, നമ്മളെ വനം അതിർത്തി പങ്കിടുന്നിടത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പൗരൻ പോയി വനത്തിൽ ആക്രമിക്കുക, അതിലുള്ള മരം മോഷ്ടിക്കാനോ മൃഗം പിടിക്കാനോ ആരും ശ്രമിക്കുന്നതായിട്ട് ആരും ശ്രദ്ധയിൽ പെട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ അത്രയും നേരം നല്ല
സഹകരിക്കുന്ന ഒരു വർഗമാണ് ഈ വെള്ളൂർ പഞ്ചായത്തിലെ ജനങ്ങൾ. അപ്പൊ അത്ര എല്ലാ ജനങ്ങൾക്ക് ഇത്ര ഒരു ദുരന്തം ഏൽപ്പിച്ചത് വളരെയധികം വേദനാജനകമാണ്. അപ്പം അതിന് എത്രയും പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ എല്ലാവരുടെ ആവശ്യമാണ്, എത്രയും പെട്ടെന്ന് പിടികൂടുക. തിരിച്ച് നിങ്ങള് വേറെ ഏതെങ്കിലും വനത്തിലെ മാറ്റുകയോ ഏടത്തേക്ക് മാറ്റുകയാലും നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ല. നമ്മള് അതിർത്തി പ്രദേശത്ത് നിന്ന് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഭീതി പടർത്തുന്ന ഒരു ഭീകരജീവിയെ മാറ്റണം എന്നിട്ട് മാത്രമാണ് നമുക്ക് പറയാനില്ല. ഞാൻ കൂടുതലായിട്ടൊന്നും സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, ഒരുപാട് പേര് വേദിയിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഇന്നത്തെ ഈ ಜನಜಾಗೃತಿ ಜನಸಭೆ ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ಶ್ರೀ ಪಟ್ರೆ ಅವರುಗಳ ಕ್ಷಣಿಸುವುದು. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಬೇಕು ಅಂತ ನನಗೆ ಅನ್ಸೋದಿಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮೊನ್ನೆ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಆಗಿದೆ. ನಾನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ. ಮೊನ್ನೆ ದಿವಸ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಂದಿರುವಾಗಲೂ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಿಷಯ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬಣ್ಣ ವರ್ಗ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಆಕ್ಟ್. ಹಾಗಾಗಿ ಊರಿಗೆ ಬಂದ ಸಂಕಟ ಊರಿನವರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಮಾಡೋಣ, ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋಣ, ಪಾಣಾಜಿಯವರನ್ನು ಕೂಡ ಕರೆಯೋಣ ಅಂತ ಹೇಳೋದನ್ನ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಅವರೆಲ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ಎಲ್ಲ ಕರೆದು ಮಾಡಿ. ಅದು ಯಾವುದೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಲಹೆ ಪೂರ್ತಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅದು ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಲ್ಲ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಾನು ವಾಣಿನಗರದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಅಲ್ಲಿ DFO ಅವರು ಒಂದಷ್ಟು ವಿವರಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ಈಗ ಒಂದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರೋದು, ಅದನ್ನು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮನ್ನ ಈ ಭಯದ ನೆರಳಿನಿಂದ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಆಗದಂತಹ ಘಟನೆ ಇದು ಈ ಏನು ಚಿರತೆಯನ್ನು ತಂದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಬಿಡುವಾಗ ಅವರು ಅದರ ಕಾನೂನಿನ ಮುಖಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಆ ದಿವಸ ನಡೆದ ಎಲ್ಲ ಘಟನಾವಳಿಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ ಅತ್ಯಂತ ದುರದೃಷ್ಟಕರ. ಸತ್ಯವನ್ನು ಹೊರಗೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಆ ದಿವಸ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟ ಬೆಳ್ಳೂರಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ತಂಡದವರನ್ನ ನಾನು ಅಭಿನಂದಿಸ್ತೇನೆ. ಈಗ 2ನೇ ಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದೆವು ನಾವು. ನಮಗೆ ಈ ಚಿರತೆ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಅದರ ಚಲನವಲನ ಹೇಗಿರಬೇಕು, ಎಂಥದ್ದಿರಬೇಕು ಅಂತ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂಕೀರ್ಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾನು ಆಗ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ನಮ್ಮ ಜಾಗ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ್ದು. ಕಾಡಿನ ಆಚೆ ಬದಿ ಕರ್ನಾಟಕ, ಈಚೆ ಬದಿ ಕೇರಳ. ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇದರ ಹೊರವಲಯದ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ನೊಳಗೆ 15ರಷ್ಟು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಬಾಲವಾಡಿಯಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ವರೆಗೆ ಇದೆ. ಅದರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಲೇ ಸೂಚಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಇದೊಂದು ಸಂಧಿಕಾಲ, ಪರೀಕ್ಷೆ ಹತ್ರ ಬಂದಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದರೂ ಅದು ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರ್ತದೆ. ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು 500 ಮನೆಗಳು 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಫಾಸಲೆ ಒಳಗೆ ಸುತ್ತಲೂ ಒಂದು ಗಾಡಿ ತಕೊಂಡು ಸುತ್ತಾಗಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ವಾಣಿನಗರದಂತ ಜಾಗ ಇವತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಸಂವಹನ ಬಸ್ ಸೌಕರ್ಯ ಇಲ್ಲದೆ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೋ ಇನ್ನೆಲ್ಲಿಗೋ ಬಂದು ನಡ್ಕೊಂಡು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಬಂದು ದಿನನಿತ್ಯದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದವರು, ರಬ್ಬರ್ ಟ್ಯಾಪರ್ಸು, ಆಮೇಲೆ ಇದು ಬಜವೋ ಏನೋ ತರಗೆಲೆಗಳಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಕಾಡಿನ ಬದಿಗೆ ಹೋಗುವಂತ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು, ಹೀಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಂದಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಕೆಲವು ಧೋರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಅದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ನಾವೀಗ ಒಂದೇ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾದಂತ ಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಅವರ ಚಂದದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಸಮ್ಮಾನವನ್ನ ಅವರೇ ನಗನಗ್ತಾ ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಗಿರುವ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟೈಸ್ ಏನಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನೈಪುಣ್ಯತೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ DFO ಅವರು ಆಗ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಳಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಕೆಲವು ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಲಹೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನನಗನಿಸಿದ್ದನ್ನ, ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಇಲಾಖೆಯವರು ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಇವತ್ತು ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಜಿತ? ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಬೋನು ಕೂಡ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಸುದ್ದಿ ನಮಗೆ ಬಂದಿದೆ, ಹೋಗಿದೆ. ನಾನು DFO ಅವರ ಹತ್ರ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅವರ ಕೌಂಟರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಕರ್ನಾಟಕದ DFO ಜೊತೆ ಸಮಾಲೋಚಿಸಿ ಮೊದಲು ಎರಡೂ ಕಡೆ ಚಲನವಲನಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಗೊತ್ತಾಗುವ ಹಾಗಿರುವ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ತಕ್ಷಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಅದು ಮುಂದಿನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಅಗತ್ಯ. ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಏನು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅವರ ಪಾಡಿಗೆ ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರು ಬೋನು ತಂದು ಇಟ್ರು, ಕ್ಯಾಮರಾ ಇಟ್ರು, ನಾವು ಪುನಃ ಬೋನ್ ಇಡುವ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಕ್ಯಾಮರಾ ಪುನಃ ನಾವು ಇಡ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಬೋನ್ ಇಡುವುದು ಕೂಡ ಬೇಕಾದ್ರೆ DFO ಅಂತ ಕೇಳೋಣ. ಬೋನ್ ಇಡುವುದು ಕೂಡ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಬೋನ್ ಅಂತ ತಂದು ಇಡುವಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಅಲ್ಲ ಇವತ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಕಾನೂನುಗಳಲ್ಲಿ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ನ ಕಾನೂನು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಬಿಡುವುದು ಸುಲಭವೇನೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ.
ಬಿಡುವುದು ಸುಲಭ, ಪುನಃ ಐ ಮೀನ್ ರೈಟ್ ಸರ್, ಐ ಮೀನ್ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ ದಿ leopard is easy, but again putting the cage and all that, technically it is a very cumbersome process. Am I right? Yes. Yeah. ಕರೆಕ್ಟ್. ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಇರುವ ಕಾನೂನುಗಳ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಿವಿಗೆ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ ಮೊನ್ನೆ. ಅವರು ಈಗ ಅದೇ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟು ವಾರ್ಡನ್ ಏನೋ ಇದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನುಮತಿ ಇದ್ದವ್ರು ಬರ್ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಾನು ಅದೇನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಈಗ ನಮಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದವರು ಕೂಡ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು ನಮಗೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಗುಣ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಯ ನಡುವೆ ಪರಸ್ಪರ ತಕ್ಷಣ ಅಜಿತನ್ ಅಂತವರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಗೊತ್ತಾಗೋ ಮೊದಲು DFOಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗ್ಬೇಕು. ಆ ಕೆಲಸವನ್ನ ಕೂಡಲೇ ಮಾಡಬೇಕು. ನಂಬರ್ 1. ನಂಬರ್ 2, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಕ್ಯಾಮರಾಗಳೇನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದೇವೆ, ಈ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳ ಔಟ್ಪುಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲಿ ಹೋಗಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕಂತೆ. ಸರ್, ಇಸ್ ಇಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಡೂ ಸಮಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಯುವರ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಆನ್ ಮೊಬೈಲ್? ಕೈಂಡ್ಲಿ ಡೂ ದಟ್. ನಮ್ಮ ಇವತ್ತೇನು ಸಾಂಕೇತಿಕ ವಿದ್ಯೆ ಪೂರ್ತಿ ಇದೆಯಾ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ಬಳಸಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೇವೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಪಕ್ಕನೆ ಧೈರ್ಯ. ಈಗ ಬೋನ್ ಇಡುವುದು ನಾವೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಅದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ. ಒಬ್ಬರ ಹಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ದನ ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಹಗ್ಗ ಹಾಕಿ ತಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ಅಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ. ನಾನು ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ. ಈ ಚಿರತೆಯನ್ನ ಪುನಃ ಬೋನಿಗೆ ಬರುವುದು ಕೆಲವೊಂದು ಸರ್ತಿ 1, 2, 4 ತಿಂಗಳು ಆಗ್ಬೋದು. ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಆವೇಶ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಬಾರದು, ಇದು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ನೀವು ಬೇಕಿದ್ರೆ DFO ಹತ್ರ ಕೇಳಿ, ಅವ್ರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಇಟ್ಟ ಬೋನ್ನಲ್ಲಿ 5 ತಿಂಗಳು, ಐ ಮೀನ್ ರೈಟ್ ಸರ್, 5 months somewhere the cage is still waiting. Yeah. ಸೊ ಇದು ಬಹಳ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಬಹಳ ನಿಧಾನವಾದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಾವು ಬಹಳ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಏನು ಎಚ್ಚರವಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಕೇಳಿದ್ರು, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ನೇರವಾಗಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ನಾವು ಒಂದೇನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಒಂದೇ ಇರುವುದು, ಇದು ಬೋನಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಮತ್ತೆ ಹೋಗುವಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾರ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲೂ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕುವಂತ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ ಬರಬಾರದು. ಆತಂಕ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೇಳುವ ಮಾತನ್ನು ನಾನು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೋಟ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ, ಭಯ ಬೇಡ ಜಾಗ್ರತೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇರ್ಲಿ, ಆ ಜಾಗೃತಿ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಯವೇ ಆಗ್ತದೆ ಸರ್. ವಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಗೆಟ್ ಅಫ್ರೈಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ನೀವು ದಿ ವೇ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಆನಿಮಲ್ಸ್, ವಿ ಹ್ಯಾವನ್ ಸೀನ್ ಆನಿಮಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಓಕೆ, ವಿ ವಿಲ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಟ್. ಬಟ್ ನಮಗೆ ಒಂದು ಏನಂತ ಹೇಳಿ ಅತಿ ಭಯ ಬೀಳೋದು, ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಆಗೋದು ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ. ನಾವು ಎಚ್ಚರದಿಂದ ಇರುವುದು ಖಂಡಿತ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ. ಆ ಎಚ್ಚರಗಳು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳುವುದನ್ನು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇವನ್ನ ಪಾಲಿಸಿಕೊಂಡು ನಾವೊಂದು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಒಂದು ಎಚ್ಚರದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ನಾವು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇವತ್ತು ಏನು ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ, ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿ ಇದೆಲ್ಲರ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಎಲ್ಲರ ದೃಷ್ಟಿಯ ಕೆಲಸ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಗ್ಬೇಕಾದ ಊರಿನ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಹೇಳುವುದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಇದನ್ನು ಮುಂದೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ತಯಾರಾಗಿ ಒಂದಷ್ಟು ಕಾಲ ಇದು ಹೋಗಬಹುದು. ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಏನಾದ್ರು ಸುದ್ದಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಆ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಖಚಿತ ಸುದ್ದಿ ಅಂತ ತಿಳಿಯದೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ನಮಗೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಇರುವಂತದ್ದು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೇದು, ಒಂದು ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇರೋದು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೇದು. ಅದರ ದುರುಪಯೋಗ ಆಗಬಾರದು. ನಿಜವಾಗಿ ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಇದ್ರಷ್ಟೇ ಆಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಿರುವುದೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೇದು. ಅದು ದುರುಪಯೋಗ, ತಮಾಷೆ, ಹಾಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಇದೆಲ್ಲ 108 ಬೇರೆ ಇವೆ. ಅವು ಅಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಬೇಡ. ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯ, ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರಾದ್ರೂ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ, ನನಗೆ ಕಾಲ್ನ ಗುರುತು ಕಂಡಿತು, ಬಾಲ ಕಂಡಿತು, ಏನು ಹೇಳೋದಿದ್ರು ಕೂಡ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹೇಳೋಣ. ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ತಕ್ಷಣವಾಗಿ ಒಂದು ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಕಾಸರಗೋಡ್ನ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರೇನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಕಾಸರಗೋಡಿಗೆ ನಾವು ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವ್ರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಅದು ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವ ಇವರ ತಂಡದ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನ ಈಗ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲರೂ ನಾವು ಬರೆದು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ನಾವು ಸಂಯಮ ತಪ್ಪದೆ ಅವರ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನಾಗಿದೆ, ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಹೋದಾಗಲೂ ವಿಷಯವನ್ನ ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿ ಹೇಳದ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಂತ ನಮ್ಮ ನೋವು ನಮ್ಗೆ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಇವತ್ತು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹೆಗಲ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಚಿರತೆ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಸಂಯಮದಿಂದ ವರ್ತಿಸೋಣ. ಈ ಕೆಲಸವನ್ನ ಅವರನ್ನು ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು, ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಇವತ್ತು ಇರುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೇರಳ ಕರ್ನಾಟಕ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಏನೇನು ವಿದ್ಯೆಗಳಿವೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಈ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳನ್ನ ಅವರು ರಿಮೋಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕುವಂತ ರೀತಿಯ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಇಷ್ಟನ್ನ ಹೇಳಿಕೊಂಡು, ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ಚಿರತೆಯನ್ನ ತಂದು ಊರನ್ನ ಒಂದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಸಮ್ಮಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೂ ನಾನು ಅಭಿನಂದಿಸ್ತೇನೆ. ನಾನು ಕೂಡ ಈ ಕಡೆ ಕಿನ್ನಿಂಗಾರಿಗೆ ಬಾರದೆ ಬಹಳ ಕಾಲ ಆಯ್ತು. ಎಂಡೋಸಲ್ಫಾನ್ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಬಹಳ ಸಾರಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಬಹಳ ಮಂದಿ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ರರ ಎಲ್ಲರ ಪರಿಚಯ ಆದ ಹಂಗಾಯ್ತು. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಈ ರೀತಿ ಪರಿಚಯ ಆಗೋದು ಬೇಕಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇರಲಿ, ಅದೇನೇ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಇದೇ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಮ್ಗೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಪಾಠ ಇದು.
ಈ ಪಾಠಗಳು ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಬಾರದ ಹಾಗೆ ನಾವು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯವರಿಗೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ತರದ ಸಮ್ಮಾನಗಳನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಕೊಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಆದಷ್ಟು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನ ಮಾಡೋಣ. ನಾವು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದವರಿಗೆ, ಇವತ್ತು ಬಾರದವರಿಗೆ ಆ ಎಚ್ಚರಗಳನ್ನ ವಾಟ್ಸಪ್ ಅಲ್ಲೋ ಬಾಯಲ್ಲೋ ಸುತ್ತ ತಿಳಿಸಿಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಕರಿಸಿ ಉರಿಡಿ ಒಂದಾಗಿ. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಗುಣ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಎಲ್ಲೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಯುದ್ಧದಿಂದ ಈಚೆ ನಾವು ಅವರವರ ಬಣ್ಣ ಏನಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸಲು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದವರು ನಾವು. ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ದುರಂತ, ಕೋವಿಡ್ ನ ನಂತರ ಊರಿಗೆ ಬಂದಿರುವ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ದುರಂತ ಇದು ಸಣ್ಣ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿರುವುದಾಗಿ സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി അഡ്വക്കേറ്റ് ശ്രീകാന്ത് അവരുടെ. നമസ്കാരം. ವೇದಿರಿക്കുന്ന ಮಲಯಾಳದಲ್ಲೇ ಕನ್ನಡದಲ್ಲ? ಕನ್ನಡ ಎರಡಲ್ಲೂ ಸೇರಿ ಮಾತಾಡೋದು. ನಾನು DFIಗೆ ಮಾತಾಡಿದೆ, ಆಗ ಅವರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಎರಡು ಕೂಡಿയിട്ട് ತುಂಬಾ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ದನ್ನು ಮಲಯಾಳದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಜೋರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದನ್ನು ಯಾವ್ದನ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೇ, DFO ಸೇರಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸಜ್ಜನ ಬಂಧುಗಳು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ഒരു ആശങ്ക ബാക്കി സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ വന്യമൃഗങ്ങളെ കൊണ്ട് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതാണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ ഇല്ലാത്ത ഒരു പുലിയെ പിടിച്ച് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം എന്ന് പറയുന്നത് ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനാണ്. ഇവിടെ തന്നെ പുലി ഉണ്ടായി കണ്ടു, അത് പിടിക്കണം എന്നുള്ളതല്ല. മറ്റു പലയിടങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് എവിടെയോ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു പുലിയെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇവിടെ അതിനെ കാട്ടിൽ ഉപേക്ഷിച്ചു, അല്ലെങ്കിൽ കാട്ടിലേക്ക് ഇറക്കി വിട്ടു. അങ്ങനെ വിട്ടത് കൊണ്ടുണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു ആശങ്ക, ഒരു സ്ഥിതി വിശേഷമാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഭരണകൂടം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷമാണ്, ഒരു ആശങ്കയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ നാട്ടിലെ ജനങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരേ അഭിപ്രായമാണുള്ളത്. ഒറ്റ സ്വരത്തിൽ പറയുന്നത്, നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഈ ആശങ്ക നിങ്ങൾ തന്നെ അകറ്റി ഇവിടെ നിർഭയമായിട്ട് ജനങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് മനുഷ്യ സൃഷ്ടിയല്ല, ഇത് ഭരണകൂടം സൃഷ്ടിച്ച ഒരു ആശങ്കയാണ്. അത് വന്യജീവികൾ കൊണ്ടല്ല ഇത് ഉണ്ടാക്കി. എന്നുവെച്ചാൽ ബോധപൂർവമായിരിക്കണമെന്ന് ഞാൻ പറയില്ല. വെള്ളൂരില് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രദേശത്തെ ഇവിടെ ഉള്ള ജനങ്ങൾ ഇതൊന്നും അനുഭവിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടല്ല. ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് നിയമത്തിന്റെ ഒക്കെ പരിമിതി ഉണ്ടായിരിക്കാം. ഒരുപക്ഷെ നേരത്തെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഏറ്റവും നിഷ്കളങ്കരായിട്ടുള്ള, ഏറ്റവും നല്ല മനസ്സുള്ള, നന്മ മാത്രമുള്ള മനസ്സുള്ള ജനങ്ങളായതുകൊണ്ട് ഇത് ആരും അറിയില്ല, അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ അങ്ങ് വിട്ടേക്കാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. നല്ലത് കണ്ടിട്ടായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ അവർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. പക്ഷെ അതിനെ കൊണ്ടുണ്ടായിട്ടുള്ള വിഷയം ചെറുതല്ല, വലിയ ആശങ്കയാണ് ജനങ്ങൾക്കുള്ളത്. ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസർ നേരത്തെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് പറഞ്ഞപ്പോഴും അത് ഇവിടെ നമ്മുടെ ഉദ്ഘാടകൻ ശ്രീപേട്ടറെ ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഭയം വേണ്ട, ജാഗ്രത മതി എന്നൊക്കെ ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകാർക്ക് പറയാം. കാരണം അവർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ട്രെയിൻഡ്, നിങ്ങൾക്ക് പരിശീലനം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ വന്യജീവികളെ അവരുടെ ഒരുപക്ഷെ കൂടുതൽ അടുത്ത് അറിയുകയും അവരെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയുന്നുണ്ടാവും. പക്ഷെ ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അത് അറിയില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന പരിശീലനം കൊണ്ടും നിങ്ങളുടെ അനുഭവം കൊണ്ടും നിങ്ങൾക്കത് ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാൻ സാധിക്കും. പക്ഷെ ജനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് ആശങ്ക തന്നെയാണ്. കാരണം നമ്മുടെ നാട്ടിലിപ്പോൾ പലയിടത്തും കാണുന്ന വന്യജീവി ആക്രമണം, ഒരു ഭാഗത്ത് ആനയുണ്ട്, ഒരു ഭാഗത്ത് പുലിയുണ്ട്, ഒരു ഭാഗത്ത് മറ്റേ പന്നി, അങ്ങനെ പലതും, കാട്ടുപോത്ത്, അങ്ങനെ പലതിനെ കൊണ്ട് ജനങ്ങൾ ദുരിതം അനുഭവിക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ആശങ്ക കൂടും. ഭയം വേണ്ട എന്ന് പറയുമ്പോഴും ഭയം ഇല്ലാതെ ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ നിർഭയമായിട്ട് ജീവിക്കാനുള്ള സാഹചര്യം ഇവിടെ ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ ഈ സാധനം, നിങ്ങളിപ്പോ ഞാൻ നേരത്തെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു അത് ഇവിടെ നിന്ന് എവിടെയെങ്കിലും പോയിട്ടുണ്ടാവും, അത്രക്കൊന്നും പേടിയുടെ ആവശ്യമില്ല ഒക്കെ ശരിയായിരിക്കാം, അല്ല എന്നൊന്നും പറയുന്നില്ല. പക്ഷേ നമ്മൾ ഇവിടെയുള്ളവർ മര്യാദയ്ക്ക് റോഡിലിറങ്ങി നടക്കാനും, അത് രാത്രി എന്നല്ല പകലായാലും, ഇപ്പോൾ മെയിൻ റോഡൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പിന്നെയും കുറച്ച്
വൈഡായിട്ടുള്ള സ്ഥലമായതുകൊണ്ട് കാണാനൊക്കെ ചെയ്യും. അല്ലാതെ ഉൾപ്രദേശത്ത് ഗ്രാമങ്ങളുടെ അകത്ത് കയറുമ്പോൾ ആ റോഡിൽ കയറുമ്പോഴും വഴിക്കൂടിയൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് പേടി ഉണ്ടാകും, ഉറപ്പാണ്. ആ പേടി, ആ ഭയം, നിങ്ങൾ പറയുന്നത് പോലെ ഭയം വേണ്ട എന്ന് ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ നിർഭയമായിട്ട് ഇതാക്കണമെങ്കിൽ ഈ സാധനത്തെ നിങ്ങൾ പിടിച്ചിട്ട് ജനങ്ങൾ ബോധ്യപ്പെട്ടത് ഞങ്ങൾ പിടിച്ചിട്ട് ഇതിനെ ഇവിടുന്ന് കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പ് പറയും. അതിന് ബോധ്യപ്പെടുത്തിയാൽ മാത്രമേ ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് നിർഭയമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ ഭയം ഉണ്ടാവും, ഉറപ്പാണ്, ഒരു സംശയം വേണ്ട. അവിടെ ആ ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കണം. ഞാൻ ഫോറസ്റ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ അവരുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ചില ആ സമയത്ത് കുറച്ച് പ്രതികരണങ്ങളൊക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഒക്കെ ഒരു ആശങ്കയുള്ള ജനങ്ങളുടെ വാക്കുകൾ വികാരം കൊണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. ആ സമയത്ത് അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം അതുമായി അവരും ചിലപ്പോൾ പ്രതികരിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതല്ല വിഷയം. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് പിടിച്ചപ്പോൾ അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ വർദ്ധന അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പറഞ്ഞു എന്നുള്ളതൊന്നും ഇവിടുത്തതല്ല. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം, നമ്മളും ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകാരുടെ ഇവിടുത്തെ നാട്ടുകാരുടെ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെ ഇവിടുന്ന് കൊണ്ടുപോയി എന്നുള്ളത് ഉറപ്പ് വരുത്തണം. അത് ബോധ്യപ്പെടുത്തിയാൽ ഇതൊക്കെ നിർഭയമായിട്ട് ഇതാക്കണം. ഇപ്പൊ കർണാടകയും കേരളവും ഉണ്ട്. നമ്മളെ ഉദ്ദേശം കേരളത്തിൽ നിന്ന് പിടിച്ചിട്ടുള്ള പുലി പിടിച്ച് കർണാടകയിൽ പോയിക്കോട്ടെ, കർണാടകയിൽ എന്തെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ എന്നുള്ളതല്ല. കർണാടകയും നമ്മുടെ സഹോദരന്മാരാണ്. അതുകൊണ്ട് കർണാടകക്കാർ നേരെ തിരിച്ച് അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ആക്കിയിട്ട് കാസർഗോഡിലെ DF നോയിക്കോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ സാധാരണ നമ്മൾ പിന്നെ ഈ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ 2 പോലീസ് സ്റ്റേഷന്റെ ഇടയിൽ വന്ന് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓടി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടായാൽ പിന്നെ ആ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പോട്ടെ ഈ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പോട്ടെ എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള തർക്കം പോലെ ആവരുത്. അത് ചില സിനിമയിലൊക്കെ, ചില സിനിമയിൽ മാത്രമല്ല സത്യത്തിലുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഈ പുഴയിലോ അല്ലെങ്കിൽ തോട്ടിലോ മറ്റേതുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് മെല്ലെ ഒന്ന് ഉണ്ടിട്ടാൽ അപ്പുറത്തെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ പോലീസുകാരൻ്റെ തലവേദനയാവും എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഈ കാസർഗോഡ് അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിന്റെ അതിർത്തിയിൽ നിന്നും എല്ലാം അങ്ങോട്ട് പോയാൽ കർണാടകയിലായി ഓരോന്നെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ, അല്ലെ കർണാടകക്കാർ തിരിച്ച് നമ്മളെ തലവേദന പോട്ടെ കേരളത്തിലെ ആൾക്കാർ നോയിക്കോട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ കാസർഗോഡ് DF നോയിക്കോട്ടെ എന്നുള്ള രീതിയിലല്ല. രണ്ടുപേരുടെയും ആശങ്കയുണ്ട്, രണ്ടു കൂട്ടർക്കും ഈ പ്രദേശത്തൊക്കെ. നമുക്ക് കേരള, കർണാടക, വെള്ളൂർ, എൻമകജെ, പാണാജെ എന്നൊക്കെ ഉണ്ട് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ പുലിക്കറിയില്ലല്ലോ. ഇത് കേരള, കർണാടക, വെള്ളൂരിൽ നിന്നും പുലിക്കറിയില്ല. പുലിക്കെല്ലാം ഒരേപോലെയാണ്. അതുകൊണ്ട് കേരളക്കാരനാണ് എന്നെ കൊണ്ട് ഇവിടെ വിട്ടു, അതുകൊണ്ട് കേരളക്കാരനെ ഒന്നും വേണ്ടാം, പിടിക്കാം എന്നൊന്നും വിചാരിക്കില്ല. കർണാടകക്കാരനെയും പിടിക്കും. കർണാടകയിൽ നിന്നാണ് വന്നത് എങ്കിൽ കർണാടകയിൽ നിന്ന് വന്നല്ലേ, അപ്പൊ കർണാടകക്കാരനെ മാത്രം അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. പുലിക്ക് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. സ്ഥിരത്തൊക്കെ ആകാനല്ലേ ಯಾರನ್ನು ಏರಬೇಕಿದ್ರು ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು ಸ್ವಭಾವ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಅದೊಂದು ಅಕ್ರಮಕಾರಿ ಆಗುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಅದನ್ನೊಂದು ಮುರಿಬೇಡುವುದು. ಹಿಂಗಾಯದ ಕಾರಣ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಅಕ್ರಮ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅಕ್ರಮ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವುದಂತ. ಆದ ಕಾರಣ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಊರಿನವರ ಆದಂಥ ನಮಗೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಗ ತ್ರಿಪಾಠಿ ಅವರು ಬಹಳ ಬಹಳ ಒಂದು ಮೆಚ್ಯೂರ್ ಆಗಿದ್ದ ಮಾತನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನ ಡೀಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಫಾರೆಸ್ಟ್ನವರಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಫಾರೆಸ್ಟ್ನವರಿಗೆ 2 ತರದ ಡ್ಯೂಟಿ ಉಂಟು. ಒಂದು ವನ್ಯ ಮೃಗಗಳನ್ನ ಮತ್ತು ವನಗಳನ್ನ ಕಾಪಾಡುವಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಪೌರರು ಎನ್ನುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಇರುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ದೇ ಆರ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಬೌಂಡ್ ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್. ವನ್ಯಜೀವಿകളെ സംരക്ഷിക്കാനും ಕಾಡಿനെ സംരക്ഷിക്കാനും, ಕಾಡನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ವನ್ಯಜೀವಿಗಳನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರಿಗೆ ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅವರ ಇನ್ನೊಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳುವುದು ಇಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಕಾಪಾಡುವಂತಹ, ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡುವಂತಹ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯು ಫಾರೆಸ್ಟ್ನವರಿಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಮೂರನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ವನ, ವನ್ಯಜೀವಿ, ಮನುಷ್ಯರು, ಇದನ್ನ ಮೂರನ್ನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತ ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ನವರಿಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಶತ್ರುಗಳಲ್ಲ ಫಾರೆಸ್ಟ್ನವರು. ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ತಂದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ತಪ್ಪು, ಸರಿಯಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದನ್ನು ಇನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನಾವು. ಈಗ ಅವರು ಬಂದು ಕೊಟ್ಟು ತಪ್ಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರನ್ನು ಹೊಡೆದು ಓಡಿಸುವುದಲ್ಲ. അതിനെക്കൊണ്ട് പരിഹാരം ഉണ്ടാവല്ലോ. നമ്മളിപ്പോ കൊണ്ട് ഇവിടെ വിട്ടു ഈ ആശങ്കയെല്ലാം വന്നു ജനങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടായി എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ അടിച്ചോടിക്കലല്ലോ പരിപാടി, അതല്ല, വന്നു പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇനി എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇനിയൊരു വേ ഔട്ട്, ഒരു പോംവഴി, ഒരു പരിഹാരം അത് നമുക്ക് വരും. ആ പരിഹാരಕ್ಕೆ
ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾನೂನು ಗೊತ್ತಿರುವ, ಅದರ ಏನೋ ಮನಸ್ಸನ್ನು ತಿಳಿದಿರುವಂತಹ, ವನ್ಯಜೀವಿಯ ಮನಸ್ಸು ಮನುಷ್ಯರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ತಿಳಿದಿರುವಂತಹ, ಅನುಭವ ಇರುವಂತಹ, ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರುವಂತಹ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನವರು ಏನು ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಅದು ಸರಿ ಅಂತ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ನಮಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ. ಆದ ಕಾರಣ ವನ್ಯಮೃಗವನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗದಾಗೆ, ಇಲ್ಲಿಯ ಯಾವ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ತೊಂದರೆಯಾಗದಾಗೆ, ಅಕ್ರಮವಾಗದಾಗೆ ನಿರಾತಂಕವಾಗಿ ನಿರ್ಭಯವಾಗಿ ಇಲ್ಲೇ ನಾವು ಹುಟ್ಟಿದ, ನಾವು ಬದುಕುವ, ನಾವು ಬಂದ ನಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಚ್ಛಂದವಾಗಿ ಹೋಗುವಂತಹ, ನಿರ್ಭಯವಾಗಿ ಹೋಗುವಂತಹ ಒಂದು ವಾತಾವರಣವನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ. വേദിയിലിരിക്കുന്ന എല്ലാ വിശിഷ്ട വ്യക്തികളും ഇവിടെ വെള്ളൂർ പഞ്ചായത്തിലെ പുലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ആശങ്ക പരിഹരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് നമ്മളെ ഇങ്ങോട്ട് ക്ഷണിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഒരു വൈകാരിക പ്രകടനമാകരുത് ഞാൻ പ്രത്യേകം ആദ്യം അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. കാരണം അഡ്വക്കേറ്റ് ശ്രീകാന്ത് അവർ സംസാരിച്ചപ്പോൾ ചില ബുദ്ധിമുട്ടുകളും പരാതികളും പറയുകയുണ്ടായി. ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ എന്ന നിലക്ക് കഴിഞ്ഞ 5 വർഷമായിട്ട് കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ. എത്രയോ 36-38 പഞ്ചായത്തുള്ള ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിലെ ജനപ്രതിനിധികളുമായിട്ട് MLA നിരന്തരമായി പല വിഷയങ്ങളിലും സംസാരിക്കുന്നതാണ്. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇഷ്യൂ എന്തുകൊണ്ട് വേളൂർ പഞ്ചായത്ത് ഞാനുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നത് ഇന്നാണ് കുറേ കാലത്തിന് ശേഷം, അല്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ 5 വർഷത്തിൽ ഞാൻ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന ഈ സമയത്താണ്. സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരു പുലിയെ ഒരു വനത്തിൽ കൊണ്ടുവിട്ടു. ആ വനം വരുന്ന പ്രദേശം ഒരു പഞ്ചായത്തിന്റെ കീഴിലാണ്. അവിടെയുള്ള പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റിന്റെയും അവിടുത്തെ ജനങ്ങളുടെയും വികാരം എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ അദ്ദേഹം സംസാരിക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ നിലയ്ക്ക് നമ്മളും മനുഷ്യരാണ്. കാരണം കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ വന്യജീവി സംഘർഷത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അറിയാത്തത് കൊണ്ടാവാം. കാരണം നമ്മുടെ ജില്ലയിലെ വന്യജീവി സംഘർഷം, പ്രത്യേകിച്ച് ആനയും പുലിയുമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ കൂടുതലായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നത് കർണാടക വനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ്. കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ ആകെ 12,000 ഹെക്ടർ വനഭൂമിയേ ഉള്ളൂ. ബാക്കി മുഴുവൻ കർണാടക തലക്കാവരിയും കൂർഗ് ഡിസ്ട്രിക്റ്റും ദക്ഷിണ കന്നഡയുമായി ഉൾപ്പെടെയുള്ള അതിർത്തി മേഖലകളാണ്. അപ്പൊ ജില്ലയിൽ വരുന്ന മൂളിയാർ, കാറടുക്ക, കുറ്റിക്കോലൊക്കെ വരുന്ന ചെറിയ ചെറിയ വനമേഖലയിൽ, അക്കേഷ്യ തോട്ടങ്ങളിലേക്ക് വരുന്ന കാട്ടുപോത്തും ആനയും ഒക്കെ തന്നെ വരുന്നത് കർണാടകത്തിൽ നിന്നാണ്. കേരളത്തിന് പ്രത്യേകിച്ച് വന്യജീവികളില്ല. ഈ പുറത്ത് കാണുന്ന ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ പോലെയുള്ള മയിലോ അതല്ലെങ്കിൽ പന്നിയോ അതുപോലുള്ള സാധനങ്ങൾ നമുക്കുള്ളൂ. ബാക്കിയെല്ലാം കർണാടകയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നതാണ്. നമ്മൾ ഒരിക്കലും അത് കർണാടകയുടെ ആണ്, കേരളത്തിന്റെ അല്ല, അല്ലെങ്കിൽ ആ പഞ്ചായത്തിലാണ് ഈ ഒന്നും നമ്മൾ പറയുന്നില്ല. കാരണം നമ്മൾ കുറേ 10-25 വർഷം കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ ആനകളെയൊക്കെ പുറത്താക്കാൻ വേണ്ടി. ആനകളെ പുറത്താക്കി ഇപ്പോൾ പുലിപ്പറമ്പ് എന്ന ഭാഗത്ത് സോളാർ തൂക്കിവേലി വെച്ചതിന് ശേഷമാണ് 5 പഞ്ചായത്തിലെ പ്രശ്നം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പരിധി വരെ മാനേജ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എത്രയോ ദിവസങ്ങളായി, കഴിഞ്ഞ 5-6 മാസമായിക്കൊണ്ട് ഈ പുലിയുടെ പിറകിലാണ്. അത് 5 പഞ്ചായത്തുകളിൽ, മൂളിയാർ, കാറടുക്ക, കുറ്റിക്കോൽ, ബേഡെടുക്ക, പിന്നെ പെരിയാർ സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ജൂൺ മാസം മുതൽ തുടങ്ങിയതാണ്. മൂളിയാർ പഞ്ചായത്തിൽ മാത്രം 115 പ്രാവശ്യോളം ആളുകൾ പുലിയെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. കാരണം മൂളിയാർ പഞ്ചായത്തിനെ പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, അവിടെ കുറച്ചുകൂടി ജനസാന്ദ്രത കൂടിയ സ്ഥലങ്ങളാണ്, വനമേഖലയുണ്ട്, വനത്തിനകത്ത് റോഡുകളുണ്ട്, അക്കേഷ്യ തോട്ടങ്ങളാണ്. ഈവൻ ഒരു സ്ത്രീ രാവിലെ ബസ് കാത്തു നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് പുലി ഒരു മരത്തിന് മുന്നിൽ ചാടി. ഈ സ്ത്രീയെ കണ്ടപ്പോൾ പുലി ഓടിപ്പോയി. ആളുകൾ രാത്രി ഇതിന്റെ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ വേണ്ടി കാട്ടിനകത്ത് കയറി. രാത്രി 12 മണിക്ക് ഓട്ടോറിക്ഷക്കാർ വരുന്ന സമയത്ത് കാട്ടിനകത്ത് ഒരു പുലി ഇരിക്കുന്നത് കണ്ടു. അതിന്റെ അടുത്ത് പോയി ഫോട്ടോ എടുത്തു. പുലി ഇതിനെ കണ്ട് ഓടിപ്പോയി. ഈ പ്രശ്നം ഞങ്ങൾ അവിടെ പരിഹരിച്ചത് എങ്ങനെ വെച്ചാൽ, ഇതേപോലെ ജാഗ്രതാ സമിതിയിൽ കൂടി ഞാൻ ഒരു വൈകാരികമായിട്ടുള്ള പ്രകടനമായിരുന്നില്ല അവിടെ. ഞാൻ കാര്യം പറഞ്ഞുതരാം. കാര്യം വെച്ചാൽ അവിടെ എല്ലാ വാർഡിലും നമ്മൾ കമ്മിറ്റികൾ കൂടി ആളുകളെ വിളിച്ചുകൂട്ടി പറഞ്ഞു, ഈ പുലി എന്നുള്ള സാധനം കേരളത്തിൽ കഴിഞ്ഞ, ഞാൻ പറയുന്നു കണക്ക് പ്രകാരം പറയുന്നു, വേണമെങ്കിൽ അഡ്വക്കേറ്റിനോ അതുപോലെ തന്നെ പ്രസിഡന്റ് അത് കൺഫേം ചെയ്യാം. കഴിഞ്ഞ 14 വർഷം 1500ഓളം ആളുകൾ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ മരണപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് വന്യജീവി ആക്രമണത്തിൽ. അതിൽ 1200 പേരും മരണപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് പാമ്പ് കടിയേറ്റാണ്. പുലി എന്നുള്ളൊരു ജീവിയുടെ അറ്റാക്ക് കൊണ്ട് മരണപ്പെട്ട ഒരു റിപ്പോർട്ടും നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തില്ല. നമ്മൾ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ കഴിഞ്ഞ ഒരു 10 വർഷം കൊണ്ട് മരണപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന 56 പേരാണ്. അതിൽ 38 പേര് മരണപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് പാമ്പ് കടിയേറ്റാണ്. പാമ്പിന്റെ കേസ് നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അത് എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഉണ്ട്. അതേപോലെ തേനീച്ച, കടുന്നൽ കുത്തേറ്റിട്ടൊക്കെയാണ് കൂടുതൽ മരിച്ചത്. ആകെ ഒരാളാണ് ആനയുടെ
ആക്രമണത്തിൽ മരണപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. പുലിയെ പറ്റിയിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു റിപ്പോർട്ടുകളൊന്നുമില്ല. ഞാനിത് പറയുന്നത് ഇതേ കാര്യം തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ എല്ലാ പഞ്ചായത്തിലും പറഞ്ഞത്. ഭയം വേണ്ട, ജാഗ്രത മതി. പുലി എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയിട്ട് ഇന്ന് നിങ്ങൾ സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ സാധിക്കും. നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ ടൗണുകളിൽ ഈ വേസ്റ്റ് വളരുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ, പട്ടികൾ വളരുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ, പന്നികൾ വളരുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ജനങ്ങളുമായിട്ട് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്ന ജീവിയായി പുലി മാറിയിട്ടുണ്ട്. അതിപ്പോ ഇന്നലെ ബഹുമാനപ്പെട്ട രജിസ്ട്രാർ വിളിച്ചു നമ്മുടെ പെരിയ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന്. അതിനകത്ത് ഏകദേശം 300ഓളം ഏക്കർ ഭൂമിയുണ്ട് ആ പെരിയ യൂണിവേഴ്സിറ്റി. രാത്രി കാലങ്ങളിൽ കുട്ടികൾ 8 മണിക്കും 10 മണിക്കും പുറത്ത് കറങ്ങാൻ പോകുന്ന സ്ഥലമാണ്. അദ്ദേഹത്തോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു, അവിടെ പുലിയുടെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിൽ പുലി അവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മിനിമം 1-2 വർഷം അവിടെ നിൽക്കും. കാരണം അതിനുള്ള തീറ്റ അത്രമാത്രം അതിൻ്റെ അകത്തുണ്ട്. അതിനകത്ത് ഇഷ്ടംപോലെ പട്ടികളുണ്ട്, പന്നികളുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ജാഗ്രത പാലിക്കണം, കാട് വെട്ടിത്തെളിക്കണം, വേസ്റ്റുകൾ കളയണം, കുട്ടികൾ ജാഗ്രത നിർദ്ദേശം കൊടുക്കണം. ഒരു കാരണവശാലും പുലി നിങ്ങളെ ഉപദ്രവിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ ആദ്യം ഉണ്ടാകുന്നത് മൂളിയാർ പഞ്ചായത്തിലാണ്. മൂളിയാർ പഞ്ചായത്തിൽ അദ്ദേഹം നേരത്തെ നമ്മുടെ സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ ഞങ്ങൾ കുറേ പ്രാവശ്യമായി കൂടുവെച്ചത് കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് കണ്ടപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ പുതിയ പുതിയ കമ്മിറ്റികൾ ഉണ്ടാക്കി ഓരോ സ്ഥലത്തും നമ്മൾ ജാഗ്രതാ സമിതികൾ കൂടിക്കൊണ്ട് അതിനെ ഓടിക്കാനുള്ള ഒരു നടപടി സ്വീകരിച്ചു. നമ്മൾ സ്പെഷ്യൽ ഡ്രൈവുകൾ, നാട്ടുകാരുടെ സ്പെഷ്യൽ ഡ്രൈവ്, അതായത് കാട് പിടിച്ച് കിടക്കുന്ന പുലി മടകളുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ പടക്കം പൊട്ടിച്ചും ചെണ്ട കൊട്ടിയും സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് പുലി ഓടിച്ചു. പുലി അങ്ങനെ പലതും പോയി വേടകം പഞ്ചായത്തിലെത്തിയപ്പോൾ ഇതേപോലെ തന്നെ 10-15ഓളം പട്ടികളെ പിടിച്ചു. കാരണം അവിടെയൊക്കെ കുറച്ചും ജനവാസം കൂടിയ സ്ഥലങ്ങളാണ്, ഒരുപാട് ഓപ്പൺ ഏരിയാസ് ഉണ്ട്. അതായത് ഈ പാറമടകളുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ്, കാട് പിടിച്ചു വരുന്ന സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പാറമടയിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ റീസെന്റ് ആ പുലിയെ പിടിക്കുന്നത്. അതിനു മുമ്പ്, ഈ പുലിയെ പിടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിരവധി സംഭവങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അത് കൂടുതലായിട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അതിന്റെ ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പട്ടിയെ പിടിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു സംഭവം. അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി അവിടെ നിരവധി പ്രവർത്തനം നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ പുലിയെ പിടിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഇതൊരു കേന്ദ്ര നിയമമാണ്. നമ്മുടെ വന്യജീവി നിയമം 1971 കേന്ദ്ര നിയമമാണ്. അതായത് ഒരു പുലിയെ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പുലിയെ പിടിക്കുന്നതിന് കുറെ നിബന്ധനകളുണ്ട്. വെറുതെ ഒരു പുലി പുറത്തൊരാൾ കണ്ടു, അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ദിവസം രണ്ടാമത്തെ ഒരാൾ കണ്ടു, അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് പോയി നമുക്ക് പിടിക്കാൻ പറ്റില്ല. അതിന് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം കുറെ പേര് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് സ്ഥിരീകരണം വേണം. സ്ഥിരീകരണത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? ഒരു ക്യാമറ ട്രാപ്പ് വെക്കും. ക്യാമറ ട്രാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 തരം ക്യാമറ ട്രാപ്പുകൾ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്. അതിന്റെ രാത്രി കാലങ്ങളിൽ ഇതൊരു പ്രത്യേകിച്ച് നൊക്ടൂണൽ ആനിമലാണ്. രാത്രി കാലങ്ങളിൽ ഇരപിടിക്കുന്ന ഒരു ജീവിയായതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന്റെ ഫോട്ടോ കിട്ടും. ഫോട്ടോ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളത് കൺഫേം ആയി സ്ഥിരീകരിച്ചു, യെസ് അവിടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത്. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ ഒരു കമ്മിറ്റി അവിടെ രൂപീകരിക്കും. 2 വെറ്റിനറി ഡോക്ടർമാരും പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റും DFOയും ACF അടങ്ങുന്ന ഒരു 7-അംഗ സമിതി, അത് NGOയുടെ അതുപോലെ തന്നെ കേന്ദ്രത്തിന്റെ ഒക്കെ NTCയുടെ ഒരു നോമിനി അടക്കമുള്ള സംഘത്തെ നിയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കമ്മിറ്റി കൂടിക്കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പ്രശ്നമുണ്ടാക്കുന്ന പുലി പുറത്തിറങ്ങി പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. പ്രശ്നമുണ്ടാക്കുന്ന പുലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വളർത്തുന്ന നായയോ നമ്മൾ വളർത്തുന്ന ആടിനെയോ കാലുകളിലേക്ക് പിടിക്കുന്ന പുലികളെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി കറക്റ്റായിട്ട് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് അതിന് ഗൈഡ്ലൈൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ മൂളിയാറും വേടെടുത്തൊക്കെ നമ്മൾ കൂടുവെക്കുന്നത്. അങ്ങനെ വേടെടുക്കൽ നമ്മൾ കമ്മിറ്റി ഉണ്ടാക്കി രൂപീകരിച്ച് അവിടെ കൂടുവെച്ച് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ പറയുന്നുണ്ട്, അതായത് അതിന് ഹെൽത്തി ആണെന്ന് വെറ്റിനറി ഡോക്ടർ സർട്ടിഫൈ ചെയ്താൽ അതിനെ ഇര പിടിക്കാൻ പറ്റും, പല്ല് പോയിട്ടില്ല, കാലും നടക്കാനും കയ്യിനൊക്കെ പ്രശ്നമില്ല എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള വനമേഖലയിൽ വിടണമെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇത് എല്ലാ ജില്ലകളിലും ഇതേപോലെയുള്ള പറഞ്ഞല്ലോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വനത്തിലോട്ട് വരുന്ന എല്ലാ ജീവികളും, ഒട്ടുമിക്ക ജീവികളും എവിടെ നിന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു, തലക്കാവേരിയും കൂർഗും ദക്ഷിണ കന്നഡയുമുള്ള വളരെ വിസ്തൃതമായിട്ടുള്ള വനമേഖലയിൽ വരുന്ന ജീവികളാണ്. അപ്പൊ എല്ലാ ജില്ലകളിലും ഇതേപോലെ ഈ ജീവികളെ വിട്ടയക്കുവാനുള്ള ഒരു ചില പോയിന്റുകൾ നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയില്ല. അത് പലപ്പോഴും നമ്മൾ രഹസ്യമാക്കി വെക്കുന്നതാണ്. കാരണം അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടൊന്നും ആരും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇപ്പം അതേ ഒരാൾ ചോദിച്ചു എന്നോട്, വനവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടേ വളർത്തിക്കൂടെ? ഒരാൾ ഇവിടുന്ന് വിളിച്ച് ചോദിച്ചാണ്. വൈകാരികം ഞാൻ പ്രസിഡന്റ് മാത്രമല്ല, വൈകാരികം ഉണ്ടാവും, നമുക്കുണ്ടാവും. നിങ്ങളെന്താ, ഇത്രയും കാലം ദിവസമായി രാത്രിയും പകലും നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഇത്രയും പഞ്ചായത്തുകളും വിഷയങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങളിങ്ങനെ അഡ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളോട് പറയുന്ന വാക്കുകളാണ് കുറെ പറഞ്ഞു. ഇതിൽ കൂടുതൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ മുഴുവനായിട്ട് പബ്ലിക്കായിട്ട് പറയാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിനെ പൊട്ടൻഷ്യൽ റിലീസ് ആയിട്ട് കൃത്യമായിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് ഗൈഡ്ലൈൻസ് ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കും, നമ്മൾ കാസർഗോഡ് പിടിച്ചൊരു പുലിയെ കണ്ണൂരിൽ വിടാൻ അവർ സമ്മതിക്കും. ഇപ്പൊ 6 പ്രദേശമുണ്ട്. 6 2 ദിവസം മുമ്പാണ് ആന ചവിട്ടി മരിച്ചത്. വയനാട്ടിൽ വിടാം, വയനാട്ടിൽ ഇപ്പൊ അവിടെ സമ്മതിക്കും. അവിടെ എത്ര ആളുകൾ മരിച്ചു? അപ്പൊ ഇത് ഒന്നെങ്കിൽ അതിന് കണ്ണു കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല, കയ്യിന് പ്രശ്നമുണ്ട്, കാലിന് പ്രശ്നമുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറയുന്നുണ്ട് അത് ഏതെങ്കിലും ഹോസ്പിറ്റലിൽ തൃശ്ശൂർ സൂവിലോ പുത്തൂർ സുവോളജിക്കൽ പാർക്കിലോ കൊണ്ടുപോയിക്കൊണ്ട് അതിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വേണമെങ്കിൽ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവിടാം, അതല്ലെങ്കിൽ അവിടെ തന്നെ വളർത്താം. ഇതിനൊക്കെ വളരെ ബഹുമാനപ്പെട്ട അഡ്വക്കേറ്റ് പറഞ്ഞ പോലെ വളരെ ഹയർ ലെവലിലെ തീരുമാനങ്ങൾ വേണം. ജില്ലാ ഓഫീസർക്കോ ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ള ആൾക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല.
ഇവിടെ ഒരു വനത്തിൽ ഞങ്ങൾ വിടുമ്പം ഇങ്ങനൊരു സംഭവം ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. ഇത് പുല്ലൂർ പെരിയ പഞ്ചായത്താണോ വേളൂർ പഞ്ചായത്താണോ ഒന്നും നമുക്കറിയില്ല. ഇപ്പോഴും എനിക്കറിയില്ല എവിടെ ഞാൻ വിട്ടത്. ഞാൻ ആ കൂട്ടത്തിൽ പോയിട്ടില്ല. അതേ ഒരാൾ വൈകാരികമായി പറഞ്ഞു DFO ആണ് കാരണം എന്നുള്ളത്. ഞങ്ങൾ ഡ്യൂട്ടി ചെയ്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഞങ്ങൾക്ക് ഇതേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഈ നിയമത്തിന്റെ കീഴിൽ ഇപ്പൊ ലെപ്പേഡ് ഒരു പുലി അല്ലെങ്കിൽ കടുവ എന്നുള്ള എണ്ണം വളരെ കുറവാണ്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞല്ലോ ഈ എന്തിനാണ് ജീവജാലങ്ങൾ പുറത്തിറങ്ങുന്നത് കാരണം എന്താണ്? ജീവികൾ പുറത്തിറങ്ങാനുള്ള കാരണം വനത്തിൽ വെള്ളവും ഭക്ഷണവും കുറയുന്നുണ്ട്. അതിനുള്ള കാരണം ആരാണ്? കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനവും മനുഷ്യ വന്യജീവി സംഘർഷവും ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ള കാരണം പറയുന്നത് മനുഷ്യന്മാരാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇവിടെയുള്ള ആളുകളെ പറഞ്ഞു. പൊതുവെ നമ്മുടെ ലോകത്തുള്ള മനുഷ്യന്മാരുടെ ഇടപെടലാണ് ഇത്തരം ജീവജാലങ്ങളുടെ പുറത്തോട്ടുള്ള വരവിനും അതിനുള്ള ജീവജാലങ്ങൾക്ക് വെള്ളവും ഭക്ഷണവും കുറവുള്ള കാരണം. അതിന് ഒരുപാട് കാരണങ്ങളുണ്ട്. ഇത് എല്ലാം മനുഷ്യനിർമ്മിതമായ കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഇതിനുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ സയന്റിഫിക്കലി ശാസ്ത്രീയമായി ഗവേഷണത്തിലൂടെ നമ്മൾ അഡ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇന്നലെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് നേതൃത്വത്തിലൊക്കെ നടത്തിയിട്ടുള്ള മീറ്റിംഗ് 10 മിഷനുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മിഷനാണ് ഇപ്പൊ ഇന്ന് നടക്കുന്ന പരിപാടി, മിഷൻ ഓഫ് കൺസൾട്ടേഷൻ. എന്നാൽ ജനങ്ങൾക്ക് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജാഗ്രത നിർദ്ദേശം കൊടുക്കുക. ഇത് എന്താണ് പ്രശ്നം എന്നുള്ളത് പറയുക. അതേപോലെ തന്നെ മിഷൻ ഫുഡ് ഫോഡർ വാട്ടർ, വന്യജീവികൾക്ക് വെള്ളവും ഭക്ഷണവും ഫോഡറും സസ്യാഹാരം കൊടുക്കുന്ന ഒരു പദ്ധതി. വൈൽഡ് പിഗിന്റെ ഇപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞല്ലോ പുറത്തുള്ള പന്നികളുടെ പ്രശ്നം. ഇങ്ങനെയുള്ള കുറെ പദ്ധതികൾ നമ്മൾ നടപ്പിലാക്കി വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ എങ്കിൽ പോലും നിയമത്തിന്റെ പരിധിയിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് നമുക്കത് വിടാൻ പറ്റുള്ളൂ. മറ്റൊരു ജില്ലയിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ അവിടെയുള്ള ആരെങ്കിലും സമ്മതിക്കും? ഭരണകൂടം സമ്മതിക്കുമോ? അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും നിങ്ങളോട് വളരെ 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 താഴ്മയായിട്ട് പറയുകയാണ്, ഇത് ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ പ്രശ്നമാകുമെന്നോ ഇങ്ങനെ ഒരു പഞ്ചായത്തിന്റെ ഭാഗമാണെന്നോ നമുക്കറിയില്ല. ജീവിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പഞ്ചായത്തോ നിയോജക മണ്ഡലമോ ജില്ലയോ ഒന്നുമില്ല, സ്റ്റേറ്റ് പോലും ഇല്ല. അതിനെ സംബന്ധിച്ച് കാട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എന്ന് മാത്രമല്ല ഇത്തരം ജീവികളെ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ കൂടുതൽ ഇത്തരം പ്രഷർ കൊടുത്ത് പിടിച്ചെടുത്തൊരു ജീവിയെ അതിനൊരു ആവാസ വ്യവസ്ഥയിൽ തുറന്നു വിട്ടേ സാധാരണകളിൽ വരാറില്ല. ഇനി വന്നാൽ പോലും അതിന്റെ വളരെ വളരെ ചുരുക്കം സ്ഥലങ്ങളിൽ മാത്രമേ അത് ഇന്ന് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ഏറ്റവും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം, ഞാൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞ ഇതിന്റെ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മാത്രമാണ് പറഞ്ഞത്. വന്യജീവി നിയമത്തിൽ ഇപ്പം കാട്ടുപന്നിയെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കാട്ടുപന്നിയെ ഓൾറെഡി വെടിവെച്ച് കൊല്ലാനുള്ള ഉത്തരവ് നമ്മുടെ സർക്കാർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഈ കേരളത്തിൽ നിന്നും ഇതിനൊരു കീടമായി പ്രഖ്യാപിക്കണമെന്ന് ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെട്ടാണ്. കാരണം അത് ആർക്ക് എവിടെയും കൊല്ലാം, കുഴിച്ചും മൂടാം എന്നുള്ള രൂപത്തിലൊക്കെ നിയമങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ നോക്കിയതാണ്. ഇപ്പോഴും സർക്കാരിന്റെ നിയമമുണ്ട്, എന്താണ്? അതിനെ വെടിവെച്ച് കൊല്ലാം. പഞ്ചായത്തിന് പ്രസിഡന്റിനും സെക്രട്ടറിക്കും മുനിസിപ്പാലിറ്റി സെക്രട്ടറി അധികാരം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മുടെ ജില്ലയിൽ മാത്രം വളരെ മടിക്കൈ പഞ്ചായത്ത് ഒഴികെ വേറൊരു പഞ്ചായത്ത് നടപ്പിലാക്കിയിട്ടില്ല. കാരണം നേരത്തെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് തന്നെ നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റും ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റും പോലീസും ഇതിനെ വെടിവെച്ച് കൊല്ലാനുള്ള നടപടി മുന്നോട്ട് പോയപ്പോൾ പരാതികൾ വന്നു. അത് അത്ര എഫക്റ്റീവ് അല്ല, ഇനിയും പന്നികളുണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് സർക്കാർ അത് മാറ്റി ഹോണറി വൈൽഡ് ലൈഫ് വാർഡൻ ആയിക്കൊണ്ട് പഞ്ചായത്തിന്റെ സെക്രട്ടറിയും മുനിസിപ്പാലിറ്റി സെക്രട്ടറിയും ഒക്കെ നിയമിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യണം. അതേപോലെ ഈ വേസ്റ്റുകൾ വളരുന്നത്, ഒരു പുലി ഇങ്ങോട്ട് വരാനുള്ള സാധ്യത എന്താണ്? തിരിച്ചു വരും, അത് ഒഴിവാക്കണമെന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇതുവരെയായിട്ട് അതിനെ കണ്ടിട്ടില്ല. അതെങ്ങോ പോയി. അത് വരാനുള്ള സാധ്യത എന്താണ്? ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ തെരുവ് പട്ടികളും പന്നികളൊക്കെ അത് വളരാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം നമ്മൾ ഒഴിവാക്കണം. വനംവകുപ്പിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യം, ഇപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ചെയ്യുന്ന അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. എവിടെയെങ്കിലും ഇതിന്റെ സാന്നിധ്യം എല്ലാ അതിഥികളെയും എല്ലാ ബഹുമാനപ്പെട്ട വ്യക്തിത്വങ്ങളെയും നമ്മൾ ഇവിടെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയാണ് പറയുന്നത്. നിങ്ങളെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയാണ് പറയുന്നത്. ഇത് നമ്മൾ എല്ലാ പഞ്ചായത്തിലും ചെയ്ത അതേ പ്രൊസീജിയറാണ്. മുള്ളർ പഞ്ചായത്തിൽ ആദ്യം പുലിയെ കണ്ടു, നമ്മൾ വിശ്വസിച്ചില്ല, നമുക്ക് കിട്ടിയില്ല, ഫോട്ടോ കിട്ടിയില്ല. നമ്മൾ ക്യാമറ വെച്ചു, ഫോട്ടോ കിട്ടി. അതിനുശേഷം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കമ്മിറ്റികൾ ഉണ്ടാക്കി, നമ്മൾ കൂട് വെച്ചു, അവസാനം കൂട് വെച്ചൊരു പുലിയെ കിട്ടി. ഇതേപോലെയുള്ള നമ്മൾ എന്താ പറയാ, എവിടെയെങ്കിലും പുലിയുടെ സാന്നിധ്യം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ വന്യജീവികൾ പുറത്തിറങ്ങിക്കൊണ്ട് പട്ടിയെ അതിൽ ആടിനെ പിടിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ജനങ്ങൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ ക്യാമറ ട്രാപ്പിൽ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ആ സ്ഥിരീകരണം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അടിയന്തരമായിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതേ ചെയ്തപ്പോൾ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ചെയ്യും. നിങ്ങൾ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ അതിനെ അടിയന്തരമായി പിടികൂടിക്കൊണ്ട് അതിന് പിടികൂടി മറ്റൊരു സ്ഥലത്തോട്ട് കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ വലിയ തലത്തിലുള്ള ഇടപെടലുകൾ ആവശ്യമാണ്. ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നു, കാരണം അത്ര എളുപ്പമല്ല. കാരണം സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ഒട്ടുമിക്ക പ്രദേശങ്ങളിൽ ഈ പ്രശ്നമുണ്ട്. അതിൽ വളരെ കുറഞ്ഞ പ്രശ്നമുള്ള ഒരു ജില്ലയാണ് കാസർഗോഡ് എന്ന് മാത്രം മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഞാൻ പറയുന്നില്ലേ, 56 പേരാണ് കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ മരണപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. അതിൽ
പാമ്പ് കടിയിട്ട് മരണപ്പെട്ട ഒരു അവസ്ഥയാണ് നമുക്കുള്ളത്. അതിലേറെ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളാണ് മറ്റു ജില്ലകളിൽ ഉള്ളത് എന്ന് കൂടി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പോൾ മറ്റൊരു ജില്ലയിലോട്ട് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ നമ്മളിവിടെയുള്ള ബഹുമാനപ്പെട്ട MP-യുടെയും MLA-യുടെയും അതുപോലെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെയും ഒക്കെ തന്നെ അത് എന്താ പറയുക ഒരു ഇടപെടൽ അതിന് ആവശ്യമായിട്ട് വരും. അപ്പം നിങ്ങളുടെ സുരക്ഷ ഞങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. പക്ഷെ ഞങ്ങൾ മനുഷ്യരാണ്. ഇവിടെ പലരും ഞാൻ വന്നപ്പോൾ തന്നെ DFO വലിയ കുറ്റവാളിയെ പോലെയാണ് ആളുകളോട് പ്രതികരിച്ചിരുന്നത്. എനിക്കറിയില്ല, ഞാൻ ഇവരുടെ അദ്ദേഹം ഒരു മീറ്റിംഗ് വിളിച്ചാൽ വരാത്ത ഒരാളൊന്നും അല്ല ഞാൻ 5 വർഷമായിക്കൊണ്ട് ഈ ജില്ലയിലുള്ള ആളാണ്. ഒരു പഞ്ചായത്ത് പ്രതിനിധിയോ പ്രസിഡന്റ് എന്നെ പറ്റി അങ്ങനെ പറയില്ല, ഉറപ്പാണ്. MLA-യും പറയില്ല, കളക്ടറും പറയില്ല. നിങ്ങളെ വികാരം എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് ഇത്രയും ദിവസമായിക്കൊണ്ട് ഒരു പഞ്ചായത്തിലായിരുന്ന വിഷയത്തെ അതിന് കേന്ദ്ര നിയമത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു വനത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി വിട്ടതാണ്. അത് പഞ്ചായത്ത് ഏതുപോലെ നമുക്കറിയില്ല. നമുക്ക് ആ വനത്തെ കുറിച്ച് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ. നാട്ടുകാർ കുറ്റക്കാരാണെന്ന് പറയുന്നത് അല്ല അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം കുറ്റക്കാരായില്ല സാർ. അല്ല ഞാൻ പറയുന്നില്ല, കുറ്റക്കാരൻ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളെ വികാരം മനസ്സിലാക്കി ഞാൻ പറഞ്ഞത്. നിങ്ങളെ വികാരം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് വന്നത്, പറയാൻ വേണ്ടി വന്നത്. അപ്പൊ ഇതിൽ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ നിങ്ങളുടെ സുരക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൂടി ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ പുലിയോ കടുവ എന്ന സാധനം ഇവിടെ ഇല്ല. അദ്ദേഹം തെറ്റായി പറഞ്ഞു ഒന്നുണ്ട്. കടുവ നമ്മുടെ നാട്ടിലില്ല, സത്യം പറഞ്ഞാൽ കടുവയില്ല. കടുവ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ എവിടെയും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല. ഒരു പക്ഷേ തലക്കാവേലിയിലും കർണാടകയിലും ഉണ്ടാവാം, ഇതുവരെയായിട്ട് അത് വന്നിട്ടില്ല. അപ്പൊ പുലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും ഇവിടെ നമുക്ക് പ്രശ്നം വരുന്നുവെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വനവകുപ്പ് അടിയന്തരമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഇടപെടും. ഇവിടെയുള്ള RT സംവിധാനമുണ്ട്, ഇവിടെ സ്റ്റാഫുകളുണ്ട്. കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ പൊതുവെ വനവകുപ്പെ സംബന്ധിച്ചോളം ചെറിയൊരു സംവിധാനമേ ഉള്ളൂ. നമ്മളുടെ RT എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ചെറിയൊരു RT-യാണ്. കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ കുറേ പഞ്ചായത്ത് വിദേശ പെരിയ ഇന്നലെ വന്നതാണ്. ചെമ്മനാട് പഞ്ചായത്തിലുണ്ട്, ഒടയഞ്ചാലുണ്ട്, കല്ലാർ പഞ്ചായത്തിലുണ്ട്, പിന്നെ അതുപോലെ ബേഡടുക്ക പഞ്ചായത്തിലുണ്ട്, മൂല്യർ, എല്ലാ സ്ഥലത്തും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത്രയും ഒരു ചെറിയ ടീമിനെ വെച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് ഇതെല്ലാം മാനേജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. എങ്കിൽ പോലും ഇത്രയും സമയം ഇന്ന് രാവിലെ മീറ്റിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇപ്പൊ ഒരു മീറ്റിംഗ് നടക്കുന്നു. നമ്മുടെ സ്റ്റാഫുകളും സംവിധാനങ്ങളും ഒക്കെ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ തന്നെയാണ് നിർത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും അങ്ങനെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാണെങ്കിൽ അത് അടിയന്തരമായി കൊണ്ട് വനവകുപ്പ് ഇടപെടും, സർക്കാർ ഈ ഭരണകൂടം ഇടപെടും. അത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ അങ്ങനെ ഇഷ്യൂ വരുന്നത് ഇതെന്തെങ്കിലും മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. കാട്ടിനകത്തുകൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഒരു ജീവിയെ നമുക്ക് പിടിക്കാൻ പറ്റില്ല. അത് വളരെ കൃത്യമാണ് നിയമം. നമുക്ക് വെറുതെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ. പുറത്തിറങ്ങി എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കില്ല, ആളുകൾ കാണുന്ന സമയത്ത് അടിയന്തരമായി ക്യാമറ വെക്കുന്നു, അത് സ്ഥിരീകരിച്ച ശേഷം എത്രയും പെട്ടെന്ന് പിടികൂടി മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ നടപടി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇവിടെ നടന്നതൊക്കെ ഞാനൊരു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ പോലെ വനവകുപ്പിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കൊക്കെ ഇതിനെ കണ്ട് ശീലമുള്ളത് കൊണ്ട് പലപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് പേടിയുണ്ടാവില്ല. നിങ്ങൾ ഭയം വേണ്ട, ജാഗ്രത മതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് വെറുതെ പറയാം. നിങ്ങളാണ് ബുദ്ധി. ശരിയാണത്. കാരണം ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ പാവപ്പെട്ടവരാണ്, ആളുകൾക്ക് ഇതിന് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല, അത് ആക്രമിക്കുമെന്നുള്ള പേടിയുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ തെളിവ് സഹിതം പറഞ്ഞത്. ഇത്രയും കാലം നമ്മുടെ ജില്ലയിലെ, നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വിവിധ മേഖലകളിൽ ഇത്രയും പ്രാവശ്യം ഈ ജീവിയെ കണ്ടിട്ടും അതിനെ ഉപദ്രവിക്കലല്ല, മനുഷ്യനെ ഉപദ്രവിക്കലല്ല അതിന്റെ ലക്ഷ്യം. അത് ഈ പട്ടിയെ പിടിക്കാൻ ഭക്ഷണം കിട്ടുന്നത് മാത്രം വന്നു കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ അത് വരാതിരിക്കാനും ആ സ്ഥലത്ത് താമസമാക്കാതിരിക്കാനുള്ള നടപടികൾ ഒരുപക്ഷെ അത് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് വഴി, അത് പഞ്ചായത്തുകൾ വഴി ഈ വേസ്റ്റുകൾ ഒഴിവാക്കുന്നതും കാട് വെട്ടി തെളിക്കുന്നതും പട്ടികളുടെ എണ്ണം കുറക്കുന്നതിനുമൊക്കെയുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് ഭാവിയിൽ ഉചിതപ്പെടും എന്ന് മാത്രമേ ഈ അവസരത്തിൽ പറയുന്നുള്ളൂ. നമ്മുടെ ഭാഗത്ത്, വനവകുപ്പിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന്, ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് എന്തെങ്കിലും വീഴ്ചയുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കണം. ഞങ്ങളൊക്കെ മനുഷ്യരാണ്. ഞാൻ നിലമ്പൂരിൽ നിന്ന് വന്ന ഒരാളാണ്. കഴിഞ്ഞ 4-5 വർഷമായിട്ട് ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന ആളാണ്. വർഷത്തിൽ 1-2 പ്രാവശ്യം മാത്രം വീട്ടിൽ പോകുന്ന വ്യക്തിയാണ്. ഇവിടെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ തീർക്കൽ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ പരിപാടി. അല്ല, നമുക്ക് ഇവിടെ വ്യക്തിപരമായിട്ട് ആരോടും വിരോധങ്ങളില്ല, പഞ്ചായത്തിനോടില്ല. നമുക്ക് ആകെ ഈ വന്യജീവികൾ വെറുതെ അങ്ങനെ വിടാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു, നിയമപരമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. നമുക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് ഈ പിടിച്ച ജീവിയെ വേറെ എവിടെയും കൊണ്ടുവിടുന്നത്. പക്ഷെ അത് നടക്കുന്നില്ല, പറ്റില്ല. കാരണം അത് കാരണങ്ങൾ വേണം, അല്ലെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് നിയമങ്ങളിൽ മാറ്റങ്ങൾ വേണം. കാരണം എല്ലാ സംസ്ഥാനവും ഒരേപോലെയല്ല. പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഒരു വർഷം തന്നെ 10-100 പേർ ആളുകൾ കടുവയുടെ ആക്രമണത്തിൽ മരണപ്പെടുന്നുണ്ട്. അവിടെ അത് പ്രശ്നമല്ല. കർണാടകയിൽ 530 പേരൊക്കെ കഴിഞ്ഞ 13 വർഷം കൊണ്ട് മരണപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അതിൽ കടുവ പിടിച്ച് മാത്രം 70 പേര് മരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവിടെ പ്രശ്നമല്ല, നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പ്രശ്നമാണ്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ വന്യജീവി ആക്രമണങ്ങളും മരണങ്ങളും കുറഞ്ഞു വരികയാണ്. പക്ഷെ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഇതെല്ലാം പെട്ടെന്ന് വാർത്തകളാകുന്നു. അന്ന് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നോക്കിയുടെ 1100 എന്ന ഫോൺ അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇന്ന് അങ്ങനെയല്ല. ഇന്ന് എല്ലാവരും സ്മാർട്ട് ഫോണുകളുണ്ട്. എവിടെയെങ്കിലും പുലി ഇറങ്ങിയാലോ കടുവ ഇറങ്ങിയാലോ പാമ്പ് ഇറങ്ങിയാലോ പെട്ടെന്ന് അതിനെ വാട്സപ്പ് വഴി പ്രചരിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു മാർഗമായിട്ട് നമ്മൾ മാറിയിട്ടുണ്ട്. എനിവേ അതൊരു പ്രതിസന്ധി തന്നെയാണ്. അത് ഭയമാവേണ്ടതില്ല, അത് ജാഗ്രത മതി. ഈ ജീവികളൊക്കെ തന്നെ പ്രകൃതിയുടെ ഭാഗങ്ങളാണ്. പക്ഷേ അതിന്റെ സ്വയം രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു എന്നതിനപ്പുറത്ത് സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു വന്യജീവി ഒരാളെ ആക്രമിക്കാറില്ല എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം. അത് ശാസ്ത്രീയമായ സത്യമാണ്. നിങ്ങൾ പരിശോധിക്കാം. ഈ പുലി എന്നുള്ളത് പ്രത്യേകിച്ച് മനുഷ്യരെ കാണുമ്പോൾ ഓടിപ്പോകുന്ന ഒരു സാധനമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് വനത്തിന്റെ അകത്ത് കയറി, അതായത് അതിന്റെ വീട്ടിൽ കയറി
അതിന് ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോഴും അത് ഓടിപ്പോവുകയും ചെയ്തു. 100-ലധികം പ്രാവശ്യം ഈ സ്ഥലങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെ ഒരു അപകടവും മനുഷ്യൻ അവിടെ എന്തൊക്കെയോ പ്രശ്നമുണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാ സംഘടനകളും എല്ലാ പാർട്ടിക്കാരും മുഴുവൻ അവിടെ സമരം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അവർക്കൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തു. അവസാനം അത് പോയി. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള നമ്മൾ ഇതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ അവബോധം സൃഷ്ടിക്കുക, മനസ്സിലാക്കുക, ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് കൂടെ, ഗവൺമെന്റ് കൂടെ, പഞ്ചായത്തിൽ കൂടെ നിന്നുകൊണ്ട് ഈ വിഷയത്തെ പരിഹരിക്കുവാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ കൂടുതൽ സപ്പോർട്ട് നൽകുക എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. താങ്ക് യു. ജനുവരിയിൽ വയനാട്ടിൽ ഒരു പെണ്ണുങ്ങളെ കുത്തിയിട്ട് ഇത് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടത്തുമ്പോഴേക്ക് അതിൻ്റെ അതും പിന്നെ തുണിയും തണവടക്കം ഉണ്ടായി എന്ന് പറയുന്നത് പത്രത്തിലും ടി വിയിലും വന്നിട്ട് നമുക്കറിയാം. ഞങ്ങൾ പോയിട്ട് നോക്കിയാൽ ഞങ്ങൾക്ക് അതറിയില്ല. ഇത്ര സംഗതി ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല. അപ്പം നിങ്ങൾ കൊന്നിട്ട് അത് നിങ്ങൾ നടന്നിട്ടേ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്തുകൊണ്ട്? അതെ, ബഹുമാനപ്പെട്ട ആൾ പറയുന്നത് അതേ കടുവയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഇവിടെ എനിക്കൊന്നും ഒരു സംശയം ഉണ്ട് ആൾക്കാർ. കടുവയും പുലിയും ചീറ്റയും ഇന്ന് രാവിലെ സാറ് ചോദിക്കുന്നുണ്ടായി. കടുവ എന്നുള്ള സാധനം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു പ്രായം കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ പല്ലുകൾ കൊഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തീറ്റ എടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സമയത്ത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് കിട്ടുന്ന തീറ്റ പിടിക്കും. അതാണ് വയനാട്ടിൽ സംഭവിച്ചത്. അത് പുലിയല്ല. പുലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നിപ്പം നിങ്ങൾ അത്യാവശ്യം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കുട്ടികളോട് ചോദിച്ചാൽ അറിയാം. വെറുതെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പുലി ഇല്ലാത്ത പ്രശ്നം സ്ഥലങ്ങളില്ല. ഇപ്പോൾ എല്ലാ പഞ്ചായത്തിലും പുലിയുണ്ട്, നാട്ടിലുണ്ട്, സിറ്റിയിലുണ്ട്. മുംബൈ സിറ്റിയിലുണ്ട്. മുംബൈ സിറ്റിയിൽ ഈ അടുത്തൊരു പേപ്പർ വന്നാണ്, റിസർച്ച് പേപ്പർ, ഗവേഷണ പ്രബന്ധം വന്നാണ്. കഴിഞ്ഞ 5-6 വർഷമായിക്കൊണ്ട് പൂച്ചയെ പോലെ ജീവിക്കുന്ന ഒരു പുലി, നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ആടിനെ വളർത്തുന്ന പോലെ പുലി ആ നാട്ടിൽ ജനങ്ങൾ ആരും ആക്രമിക്കാതെ ജീവിക്കണം. അങ്ങനെ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ജീവിയാണ്. അപ്പൊ പുലി അങ്ങനെ സംഭവമില്ല. അദ്ദേഹം പറയുന്നത് കടുവയെ കുറിച്ചാണ്. കടുവ നമ്മുടെ ജില്ലയിലില്ല, നമുക്കില്ല. കടുവ ഉണ്ടാവാം. ഞാൻ പറയാം, 2 ജീവിയാണ്. കടുവ പോലും അതാണ് സത്യം. കടുവ വയനാട്ടിൽ കൊന്നുണ്ട്. പാമ്പകടി മാത്രം കർണാടകത്തിൽ ഒരുപാടുണ്ട്. അവരൊന്നും പറയുന്നില്ല. നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ടോ നമ്മളെ തെറ്റ് അല്ലല്ലോ. രണ്ട് കാര്യങ്ങളല്ല, സംഘടിച്ചല്ലോ. നമ്മളൊന്നും ആക്രമിക്കൂല. അങ്ങനെയാണ്, ഉറപ്പാണോ? ഇത് ഒരു മൃഗത്തെ ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിലേ ഈ സാർ നിങ്ങൾ ഇത്ര RRT എല്ലാം മൊത്തം ഇവിടെ വരുന്നത് എന്തെങ്കിലും അത് ദ്രോഹിക്കും, ഇല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നും ചെയ്യില്ല എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്തിനാ ഈ RRT, അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനാ ഈ പ്രൊഡക്ഷൻ, മറ്റു പഞ്ചായത്തിലേക്ക് പുലികളൊക്കെ വന്നാൽ നിങ്ങളാണോ അവിടെ കുറ്റം? അങ്ങനെ ഒരിക്കലും ഒരു മൃഗത്തിനെ ഒരു പൂച്ചയെ വേണമെങ്കിൽ റൂമിനകത്ത് വിട്ട് അടിച്ചാൽ തിരിച്ചടിക്കും. അല്ല, എന്നാലും അതിനാട്ടി ഉള്ള ഇതല്ലേ, പ്രാണിയല്ലേ, ഒരു മൃഗല്ലേ? അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതിന്റെ ഒരു ശാസ്ത്രീയ വശം പറഞ്ഞുതരാം. ഈ മനുഷ്യന്മാർക്ക് മാത്രമേ വിവേക ബുദ്ധിയുള്ളൂ എന്നാണല്ലോ നമ്മൾ പറയുന്നത്. സവിശേഷ ബുദ്ധിയുള്ള മനുഷ്യൻ മാത്രമേ. നമ്മളാണ് ഒരാളോട് വികാരം വെച്ച് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും വിഷയത്തിലൊക്കെ പോയിട്ട് അവനെ വീട്ടിൽ കയറി പിടിക്കലോ അടിക്കലൊക്കെ ചെയ്തത്. സാധാരണ ഒരു പാമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ആനയൊന്നും ഇപ്പം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഉണ്ടായ 2 ആനയുടെ മരണങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാൽ കാണുന്നത്. ഇപ്പം ചോലനായ്ക്കൽ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാൾ നിലമ്പൂര് കാട്ടിനകത്ത് മരണപ്പെട്ടു. അതെന്താണ്? രാത്രി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഊരിലോട്ട് പോവാണ്. കാട്ടിലൂടെ വെളിച്ചൊന്നുമില്ലാതെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഊരിലോട്ട് പോവാണ്. കാരണം അവർക്ക് നല്ല പരിചയമുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ് കാടൊക്കെ. അപ്പൊ ആരുടെ മുന്നിലെത്തി ചവിട്ടാതിരിക്കുമോ? ഞാൻ പറഞ്ഞ ജാഗ്രത മതി പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ടാണ്. കാട്ടിന്റെ അകത്ത് പോകുമ്പോൾ ജീവജാലങ്ങൾ വരുന്ന വഴികളുണ്ടെങ്കിൽ അത് സഞ്ചരിക്കും. ഇപ്പം എന്തുകൊണ്ടാണ് ബന്ദിപ്പൂർ നമ്മുടെ ഹൈവേയിൽ രാത്രികാലം നിരോധനം വന്ന കാരണം എന്താണ്? രാത്രികാലങ്ങളിൽ ആനകളും സഞ്ചരിക്കുന്ന സമയം, അതുകൊണ്ട് വണ്ടി പോകണ്ടെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ അത് ഉപദ്രവിക്കില്ല എന്നല്ല പറഞ്ഞത്. നമ്മളെ തെരഞ്ഞു പിടിച്ച് ഉപദ്രവിക്കുന്ന സ്വഭാവം അതിനകത്തില്ല. ഞങ്ങളിപ്പോൾ കാട്ടിനകത്ത് പുലി കിട്ടുന്നെങ്കിൽ എവിടെ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് അവിടെ DFO അവിടെ തെരഞ്ഞു പിടിച്ചുകൊണ്ട് പരിപാടി അതിനകത്തില്ല. പക്ഷെ അതിന് പേടി ഉണ്ടാവുമല്ലോ. സ്വയം രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ചിലപ്പോൾ തട്ടൊക്കെ സാധ്യതയുണ്ട്. അത് അങ്ങനെയൊക്കെ ഇൻസിഡന്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ എവിടെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഓടിപ്പോകും. അതാണ് ഉറപ്പ്. അതാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത്. 115 പ്രാവശ്യം ഞങ്ങൾ ഇവിടെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങൾ അതിന്റെ അകത്താണ് ജീവിക്കുന്നത്. ഈ മൂലയാർ ഫോറസ്റ്റിന്റെ അകത്താണ് ഈ പറഞ്ഞ ആൾക്കാരൊക്കെ താമസിക്കുന്നത്, പിന്നെ കോട്ടേഴ്സ് താമസിക്കുന്നത്. ഞാൻ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം രാത്രിയോടെ പോയിട്ടുണ്ട്. സാധാരണഗതിയിൽ അതൊന്നും ചെയ്യില്ല എന്നുള്ളത് ഉറപ്പ് തരാം.
അത് ഞാൻ ഇപ്പൊ DF ഇന്ന് പറഞ്ഞു നാളെ ഒരാൾ പറ്റി, അങ്ങനെയല്ല എൻ്റെ അർത്ഥം. ഇതുവരെയായിട്ട് അങ്ങനെ സംഭവമില്ല. കാരണം അത് ജനങ്ങളെ അങ്ങേയറ്റം കണ്ടതിന് അവോയ്ഡ് കറക്റ്റ് സെന്റൻസ് NPCയുടെ ഇതിൽ പറയുന്നത് അതൊക്കെ ശാസ്ത്രീയമായി പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. നമ്മുടെ മനുഷ്യനെ കണ്ടത് ഓടിപ്പോകും എന്നുള്ളതാണ് കറക്റ്റ്. പിന്നെ ഇപ്പോൾ കടുവ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ കടുവയുടെ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മുടെ ജില്ലയിൽ കടുവ ഇതായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല. കർണാടകയിൽ ഉണ്ടാവും, നമ്മളിവിടെ ഇല്ല. പിന്നെ ഇവിടെ കണ്ട പുലിയെല്ലാം കടുവ എന്ന് പറഞ്ഞ ടൈഗർ ടൈഗർ ഇത് പുള്ളിപ്പുലിയാണ്. ലെപ്പേഡ് ಚಿರತೆ ಚಿರತೆಯನ್ನು ಪುಲಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಚಿರತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರ ಉಂಟಲ್ಲ, അത് ചീത്ത അല്ല. ചീത്ത അല്ല. ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നതൊക്കെ നിങ്ങൾ കൊടുത്തു വിട്ടല്ലേ, ഞങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് പഠിക്കുന്നത്. സത്യം പറയാലോ. അല്ല സാർ, ഇതിൽ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എല്ലാം അടുത്തുള്ളത് കൊണ്ട് ഇതൊരു ഭയങ്കര പ്രശ്നമായിട്ട് തീർന്നില്ല. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ +2 എക്സാം ഇപ്പോൾ അടുത്ത് നടക്കാൻ പോകുന്നു, SSLC എക്സാം നടക്കാൻ പോകുന്നു. കുട്ടികളെ പേടിയാ രക്ഷിതാക്കൾക്ക് വിടാൻ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവിടുമ്പോൾ കുറച്ച് ആലോചിച്ചിട്ടല്ലേ വിടണ്ടേ? ജനമേഖല ഉള്ള സ്ഥലമാണോ? ഇപ്പോൾ നമ്മളെ മക്കളെ സുരക്ഷിതരാക്കി നോക്കാനല്ലേ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കഷ്ടപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ അവർ വിടുമോ? പേരൻസ് വിടുന്നില്ല സ്കൂളിലേക്ക്. നിങ്ങൾ ടീച്ചേഴ്സായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂളായിട്ടോ ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾ ഒന്ന് അവർക്ക് അവയർനെസ് ക്ലാസ് കൊടുത്തു നോക്കി, ചോദിച്ചു നോക്കി. മൂലയാറിൽ 4 സ്കൂളുണ്ട്. കാട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് സ്കൂൾ. അതുപോലെ കാട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിലെ സ്കൂൾ. എല്ലാ സ്കൂളിലും ഞങ്ങൾ പോയിട്ട് സ്റ്റാഫിന് പോയിട്ട് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നുണ്ട്. മെയിൻ എക്സാം സെന്റർ നമ്മൾ ചെയ്യാം. അത് അടിയന്തരമായിട്ട് ഞങ്ങൾ ചെയ്യണം. ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ഭാവിയല്ലേ. പിന്നെ ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ ഒരു വിദ്യാർത്ഥികളെ വിളിച്ചിട്ട് പിന്നെ ചെറിയ വീഡിയോ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടി Who can give the guarantee? Who can give? Can you give 100% guarantee to life? ലൈഫിൽ ആർക്കും ഗ്യാരണ്ടി കൊടുക്കാൻ പറ്റും? This is the arrogance. നമ്മളെ ഞങ്ങൾ വയനാട്ടിൽ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും. നിങ്ങൾ അവരെ പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ വയനാട്ടിൽ കൊണ്ടുവിടുന്നതല്ലേ പറഞ്ഞത്, അല്ലെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? വയനാട്ടിൽ കൊണ്ടുവിടുന്ന ഞങ്ങൾ ഈ വണ്ടിയുടെ ഇത് സ്ഥിരം പണിയാന്ന് നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല. ഇത് രാത്രി വണ്ടി ബാക്കിയത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞത്. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ സാർ കളത്തോറിൽ പിടിക്കാനുള്ള കാരണം എന്തുകൊണ്ട്? നാട്ടിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നിങ്ങള് കൊളത്തൂരിൽ പിടിക്കാനുള്ള കാരണം കൊളത്തൂരിൽ ഇതാണോ വയനാട്? നിങ്ങൾ വയനാട് ഇതാണോ? കൊളത്തൂർന്ന് പിടിച്ചത് ഇത് വയനാടോ? കൊളത്തൂർ പിടിച്ചത് എന്തുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞില്ല. 15ഓളം പ്രാവശ്യം പട്ടിയെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന രാത്രിക്ക് ടൗണിൽ പോകണം, നടന്നു പോകുന്ന ആൾക്കാരെന്ന് കാണുന്ന സാധാരണ ജനങ്ങള് കാറിൽ പോകുന്ന ആൾക്കാർക്ക് പേടിയില്ല. രാത്രി പോകുന്ന ആൾക്കാരെ അത് വെറ്ററിനറി ഡോക്ടർ നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ? അത് വെച്ചത് അതല്ലാണത്, അത് വീണത്, അത് വീണത്. ഞാൻ ശാന്തമായിട്ട് 43 years ആയി ഞാൻ ഡോക്ടർ ആയിട്ടുണ്ട്. എനിക്കൊന്നും ഒരു ടെൻഷൻ ഇല്ല. ഈ ഫോട്ടോ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഒരു പ്രശ്നം 15 പ്രാവശ്യം നായി പിടിച്ചാല് ക്യാമറ വെക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു. നിങ്ങൾ എടുത്താണ് അവിടെ സംസാരിച്ച ഞാൻ ആരെടുത്താ പറയുന്നത്? നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു 15 പ്രാവശ്യം പട്ടിയെ പിടിച്ചവന്ന് നിങ്ങൾ ക്യാമറ വെച്ചു, കൂട് വെച്ചു, മത്തത് പറിച്ചത്. അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഉള്ള ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഫോറസ്റ്റിൽ നിന്ന് എത്ര കിലോമീറ്റർ ബഫർ സോൺ അത് പറയാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ബഫർ സോണിൽ പട്ടി പിടിച്ചാൽ ഞമ്മക്കറിയില്ല പറയുന്നത്. അത് പറയോ ഫസ്റ്റ് പറയൂ.
അതായത് ആ ജീവിക്കുന്ന ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള അതിന്റെ ആവാസ വിസ്താരം ഇവിടെ ഉണ്ട്. കിലോമീറ്റർ ഒന്നും അതിൽ പറയുന്നില്ല, ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ മുഴുവൻ കർണാടകയിലെ പ്രശ്നങ്ങളാണ്. കർണാടകയിൽ അപ്പൊ നമ്മൾ അതാണ് വിസ്തൃതമായിട്ടുള്ള നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കരുത്. ഓൾ ഇന്ത്യ ചിന്തിക്കൂ. അപ്പൊ കർണാടക എന്തിനു വരുന്നില്ല? ഞാൻ പറയുന്നത് ഫോറസ്റ്റ് എയർ ഡിസ്റ്റൻസ് 1.6 കിലോമീറ്റർ. അപ്പൊ നാളെ ഇവിടെ പട്ടി പിടിച്ചാൽ നിങ്ങൾ പറയൂ 1.6 കിലോമീറ്റർ ബഫർ സോൺ ആണ്. 10 കിലോമീറ്റർ അപ്പുറം പട്ടി പിടിച്ചാൽ പറയൂ, ഞാൻ ക്യാമറ വെക്കാൻ പറയൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ എവിടെ പോകണം? ഞാൻ പറഞ്ഞത്, നിങ്ങൾ ഈ പഞ്ചായത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഇതുപോലെ ഇൻസിഡന്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആളുകൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാലോ പട്ടിയെ പിടിക്കുന്ന, അത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞതാ, പട്ടിയെ പിടിക്കുന്നതോ ആടി പിടിക്കുന്ന സംഭവം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞില്ല, ക്യാമറ വെച്ച് പിടിക്കുന്ന നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ബഫർ സോൺ ഇല്ല, നമുക്ക് ബഫർ സോൺ ഒന്നും ബഫർ സോൺ ഒന്നുമില്ല. നമുക്ക് വന്യജീവി സങ്കേതത്തിന് ബഫർ സോൺ ഉള്ളൂ. യെസ്, there is no buffer zone. നാഷണൽ പാർക്കിനും വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറിക്കും ചുറ്റുമേ ഇപ്പം ബഫർ സോണിന്റെ പ്രശ്നമുണ്ട്. യെസ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ഇനിയൊന്ന് സാറേ, ഇനിയൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ. നിങ്ങൾ പറയുന്ന ടൈഗറും ഞമ്മ പറയുന്ന ചിരത്തെ രണ്ടും, അതാണ് നിങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ ആൾക്കാർ മലയാളത്തിൽ പുള്ളിപ്പുലി എന്ന് പറയും. പുള്ളിപ്പുലി അതാണ് ലെപ്പേഡ്. ടൈഗർ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം കടുവ. ഞമ്മക്ക് ടൈഗർ പുലിയാണോ, നിങ്ങൾക്ക് പുലി ലെപ്പേർഡാ മലയാളത്തിൽ. അതാണ് കൺഫ്യൂഷൻ. ക്ലിയർ ആയല്ലോ? ഇനിയൊന്ന് സാറേ, ഈ ക്യാമ്പ് ഫയർ ചെയ്താൽ ഇത് ഓടുമല്ലോ, അപ്പൊ നമ്മൾ ക്യാമ്പ് ഫയർ ചെയ്യല്ലോ. ഫയർ സീസൺ ആയതുകൊണ്ട് ഫോറസ്റ്റില് കുറച്ച് റോഡ് റിപ്പയർ ആക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞതിന് കള്ളക്കടത്ത് കൂടുമെന്ന് പറഞ്ഞ DF ആണ് ഈ സാർ. അതൊന്നില്ല സാർ, എന്റെ അടുത്ത് കത്തുണ്ട് സാർ, നമ്മുടെ മെമ്പർ കൊടുത്തത്. നിങ്ങൾ കൊടുത്ത ലെറ്റർ ഉണ്ട് സാർ. നമ്മ ഇത് കള്ള പറയുന്ന ഇഷ്ടം പോലെ കടക്കുന്നത് ഇന്റർ സ്റ്റേറ്റ് ബൗണ്ടറി വഴിയല്ലേ. വാണിനഗരം നിങ്ങളുടെ ഓഫീസ് വെറുതെ നിങ്ങൾ മറ്റൊരു വിഷയത്തിൽ കൊടുക്കും. ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് റോഡ് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, കൊടുക്കാത്തില്ല. അതൊക്കെ അങ്ങനെ പറയാം. ഈ റോഡ് ഡെവലപ്പ് ആയാലും ഇങ്ങനത്തെ ആ വണ്ടി രാത്രി പകല് നമ്മളെ വണ്ടിയും നിങ്ങളെ വണ്ടിയും പോകുമ്പോ ഈ പുലി അങ്ങോട്ട് പോവും, നാട്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങൂല. അതെന്ത് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നില്ല? സോളാർ ലൈറ്റ് ഇടി സാർ അവിടെ. പന്നി കുറവ് വരുന്ന കുറവ്, ആന വരുന്ന കുറവ്, വൈൽഡ് ബഫലോ വരുന്ന കുറവ്. ഇത് ഞമ്മ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്, ഞമ്മ ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് അതെല്ലാം ഒന്നും വേണ്ട. അപ്പൊ നിങ്ങൾ പറയും നിങ്ങൾ നമ്മൾ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ഗൈഡ്ലൈൻസ് ഉണ്ട്, അതിൽ റോഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ലല്ലോ സാർ. അങ്ങനെയില്ല. റോഡുകൾ ഒരുപാടുണ്ട് നമുക്ക് അസോസിയേറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 12 റോഡുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ റോഡ് വികസനവും നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ രണ്ട് എതിരാണ്. നിങ്ങൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക. വനം വിഘടിക്കപ്പെടുമ്പോഴാണ് ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടുന്നത്. അതുകൊണ്ടല്ല ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട റോഡുകൾ പോകുന്ന സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ആനത്താരകളായിരുന്നു. ഇപ്പൊ ബന്ദിപ്പൂരായാലും പിന്നെ വയനാടായിരുന്നാലും അതുപോലെ നിലമ്പൂർ ഊട്ടി റോഡൊക്കെ കണ്ടത്തെ ആനത്താരകളാണ്. റോഡുകൾ കൂടുന്ന പ്രശ്നം എനിവേ നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ പ്രശ്നം പഞ്ചായത്ത് പ്രശ്നങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ പരിഗണിക്കാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു. ബ്രിട്ടീഷ് ഇപ്പോഴത്തെ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു മറ്റേ ആരോ മറ്റേ ആൾക്കാരല്ല. ബ്രിട്ടീഷ് UK-ൽ നിന്ന് ഓർഡർ ആയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ റോഡ്. ഞാൻ രജിസ്റ്റർ ലെറ്റർ ആക്കിയില്ല, കിട്ടിയില്ലെന്ന് പറയുന്നത്. നിങ്ങൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞില്ലേ ഇല്ല എന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു. പിന്നെ എന്തിനു നിങ്ങൾ വെളുപ്പിനെ 4 മണിക്ക് എന്തിനു വന്നിന്? ആൾക്കാരുണ്ടാവുമ്പോ തന്നെ വരാത്തില്ല വണ്ടി. നിങ്ങൾ 4 മണിക്ക് എന്തിനു വന്നത്? അപ്പൊ ശരി, അപ്പൊ ഇത് ശരിയല്ല എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം അല്ലെ? ശരിയല്ല എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം. ഇത് ജനവാസ മേഖലയിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതാ. ഞാനും അത് ടാക്സ് കെട്ടാതെ പിക്കപ്പില നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നത്. ടാക്സ് അടച്ചിട്ടില്ല വണ്ടിക്ക്.
വിടണമെന്ന് പറയുന്നതായ ഉദ്ദേശം. ഇപ്പോ സാറ് പറഞ്ഞു ബൊംബെയിൽ ഇതിന്റെ ഉള്ളിലുണ്ട്, ടൗണിന്റെ ഉള്ളിലുണ്ടെന്ന് അല്ല നമ്മൾ കണ്ടു. പക്ഷെ അതിനെ കൂടി അതേപോലെ വളർത്താനുള്ള വ്യവസ്ഥ ആയിക്കൂടെ? ഈ നാട്ടിൽ വന്നിട്ട് ഈ നാട്ടിൽ ഉപദ്രവിക്കണം. ഇപ്പൊ ഇപ്പോൾ എന്റെ മകള് സ്കൂളിൽ വന്നിട്ട് ബസ്സിൽ പോകുന്നതാണ്, ബസ്സിൽ ഇറങ്ങിയിട്ട് നടന്നിട്ട് പോകുന്നതാണ്. അപ്പൊ മിനിയാന്ന് മുതല് ഞാൻ ഏഴെണ്ണാലും ആ സമയത്തേക്ക് എത്തുന്നുണ്ട്. എന്തിന് ഇതിന് പേടിച്ചു കാണും. ഇന്നലെ എന്നോണ്ടമ്മ ഞാൻ അടിച്ചിട്ട് പോയി ബസ്സിൽ ഇറക്കിയിട്ട് മോളെ ഞാൻ ಚಿರತೆಗೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹಿಡಿದ ಮೇಲೆ കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. നിങ്ങൾ മാഫ് ചോദിക്കണം. നമ്മുടെ ഇത്ര നാട്ടുകാരെ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചതിന് നിങ്ങളുടെ DFO നിങ്ങളുടെ സബോർഡിനേറ്റ്സ് മാഫ് ചോദിക്കണം. ഇല്ലാത്തതിനെ പറ്റിയിനി ഇല്ല, ഇരിക്കണമെങ്കിൽ ആ പ്രശ്നമല്ല. എന്റെ വിഷയമല്ലല്ലേ അവർ എത്രയാണ് ഇത് ഇത്ര ശാന്ത സ്വഭാവം then why it has been taken away from their culture? അത് എന്തിനാ പിടിച്ചത്? ഇവിടെ ഇല്ലേ ಆ ಜನವನ್ನು ಹೇಳಿ ಬನ್ನಿ 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 ಅವರಿಗೆ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಲಿ ಅವರು.